जानकीकान्तस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभ भासमाना समानां सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रचेतसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च विवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकमलकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्बोधिसङ्गता श्रीरामायणी गङ्गा पुनातिभुवनत्रयं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। नमः सद्गुरुभ्यो।
சத்குருப்யோ நமோ நமः. ஸ்ரீபதி ஸ்ரீராமன் அன்றலர்ந்த செந்தாமரை போல் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லுவா எல்லாரும். ராஜ்யம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படி இருந்தாரோ, ராஜ்யம் உனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போதும் அப்படி இருந்தார். அதாவது பரவாயில்ல, உன் தம்பிக்கு ராஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லும்போதும் அப்படி தான் இருந்தார். இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. உனக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறது ஓரளவுக்கு தான் துக்கம். உனக்கு இல்லை அவனுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது இன்னுமே இருக்கும். எனக்கு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, அவனுக்கு என்ன கொடுக்குற? ஏன்? அதுக்கு பேர் மாத்ஸ்தரியம்னு பேர். மாத்ஸ்தரியம்ன்ற வார்த்தைக்கும் ராமனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அப்படியே ஆனந்தமாக இருந்தார். அப்படி ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தியானவர் ஒவ்வொருத்தரையாக சமாதானப்படுத்துகிறார். என்ன பாருங்க, என்ன கஷ்டம் வரும். அயோத்தியாவில் அன்னைக்கு ஒரே ஒரு பர்சன் பேர் என்ன, அவள் பேர் கைகேயி. கைகேயி தவிர ரெஸ்ட் ஆஃப் அயோத்தியா இன்னொரு பட்சத்தில் இருக்குது. இது எதுவுமே தெரியாமல் பரதனும் சத்ருக்னனும் அவளுடைய மாமாத்தில் இருக்கா, மாமா தாத்தாத்தில் இருக்கா. இப்படி ஒரு நிலைமையில் தசரதர் எந்த பக்கம் தெரியல. எந்த பக்கம்னா தர்மத்து பக்கம். இங்கே நம்ம தசரதரை கொஞ்சம் குறைவாக பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ராமாயணத்தினுடைய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் இப்படி பார்க்குறதுக்கு கண்ணோட்டத்துக்கு. ஆனால் நீங்கள் தசரதனுடைய நிர்பந்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும். என்ன நிர்பந்தம் அப்படின்னாக்க, இக்ஷ்வாக்கு வம்சத்தில் வந்தவர், மனு பிரபவித்த ஒரு பரம்பரை. பகீரதன், சகரன், ரகு, முக்கியமாக ஹரிஷ்சந்திரன், இந்த மாதிரி ராஜாக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கீர்த்தி வாய்ந்த ஒரு பரம்பரை. அதில் ஏதோ வந்துட்டு போன ராஜாங்கிற மாதிரி இல்லாமல் தசரதன் ரொம்ப பெருமை மிக்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய ராஜா, நான் சும்மா சொன்னேன் அதை அழிச்சிரு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? ப்ராமிஸ் பண்ணேன், ப்ராமிஸ் அவுட், அப்படி தானே பண்ணுவா. அப்படி பண்ண முடியாது. அது 4 செவத்துக்குள்ளே நடந்திருக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் அப்போ என்ன பண்ணுறது, கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுறதுனும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். பரம இஷ்டமான ஸ்ரீ ராமனை பிரியணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம். இதுதான் சங்கடம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் இந்த ஒரு சங்கடம் வரும். ஆனால் தசரதனுடைய ஏற்றம் என்ன அப்படின்னாக்க, ஸ்ரீராமனை பிரியறதுக்கும் மைண்டில் அவர் ஈக்குவலி ரெடியாக இருந்தார். பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கும் என்ன வழி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தார். ஆனால் பிரியறதுக்கும் ரெடியாக இருந்தார். எதனால் அப்படின்னா, தர்மம் வாக் பரிபாலனத்துக்காக இருந்தார். ஸோ தசரதன் பண்ணது வாக் பரிபாலனம், ராமர் பண்ணது பித்ரு வாக்கிய பரிபாலனம். இது விஷயம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையாக இது பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வர ராமர் கதையில் சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா சீதாட்ட, நீ இங்கே இரு, அர்ஜென்ட்டாக என்னை கூப்பிடுறாலாம், மோஸ்ட்லி ராஜ்யாபிஷேக விஷயமாக தான் இருக்கும். அதுவும் இஷ்டமான கைகேயியோடைய கிரகத்துக்கு அப்பா கூப்பிடுறாரு அப்படின்னாக்க இன்னுமே ஏதாவது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போன ராமர் திரும்பி வரார். அவர் நார்மலாக தான் வரார். ஆனால் சீதா பார்த்த உடனே ராமருக்கு ஒரு மாதிரி அப்படியே நெஞ்சு அடைக்கிறது, வருத்தமாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா, பாவம், ஆக்சுவலி குழந்தை, இன்னும் பெரிய பெரிய யுவதி அப்படிலாம் இன்னும் எல்லாம் ஆளை. இப்போ தான் கல்யாணம் ஆகிருக்கு, வந்திருக்கா. ராமருக்கு கிட்டத்தட்ட 17 வயசுன்ற அந்த சமயத்தில் ஒரு கணிப்பு. அப்படின்னா சீதா எவ்வளோ யங் அண்ட் குழந்தை. அப்புறம் பிறந்ததுலேருந்து எப்படி இருந்திருப்பா, ஜனக மகாராஜா கிட்ட. அப்படி இருக்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு இப்படி அம்போன்னு தனியாக விட்டுட்டு போகிறோமே அப்படின்னு ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் சீதாவோடைய உற்சாகம். வந்துட்டேலா, இதை எடுத்து அது பண்ணிட்டேன், இது முடிச்சுட்டேன், இது ரெடியாக இருக்கா, அதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது, நீங்களும் சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சீதை கிட்ட சொல்ல வேண்டியதாக போச்சு. என்ன சொல்கிறாரு, நான் வனத்துக்கு போகணும்,
பரதனுக்கு வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமருடைய ஏற்றம் நேற்றுக்கு எதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சீதாவுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறார். என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறார்? பரதன் முன்னாடி என்னோட பெருமையை என்றைக்குமே பேசிடாத, நான் இல்லாத இந்த 14 வருஷத்தில். பரதன் வந்து இது அப்புறம் ஏதாவது எமோஷன்லேயோ ஆவேசத்துலேயோ எங்கேயுமே வந்து அப்பிரியத்தினால அப்பிரியமான வார்த்தைகளை வந்து தப்பி தவறி கூட அப்பிரியமான வார்த்தைகளை வந்து பரதனிடத்தில் சொல்லிடாத. உனக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் இனிமேல் பரதன் தான் ராஜா, நம்மளுடைய ராஜா அவர். அவரை பற்றி பேசிடாத எங்கேயும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்லை ராமருடைய இன்டென்ஷன் என்ன வெரி கிளியராக இருக்குது. என்ன இன்டென்ஷன் கிளியராக இருக்குது? சீதா நீங்கள் இரு, உன் சகிகளோட பரதனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணு, உன்னுடைய சொதர்மம் என்ன இருக்கோ அதை அனுஷ்டானம் பண்ணு, அது உனக்கு ஸ்ரேயஸை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நீ நடந்துக்கோ. அப்புறம் அப்பா அம்மா எல்லாரையும் நீ நன்னா பார்த்துக்கோ, உன்னையும் நீ பார்த்துக்கோ, நான் போயிட்டு வரேன். இதுதான் ராமருடைய வெரி வெரி கிளியர் மெசேஜ். சீதா என்ன பண்ணுவான் உடனே? நானும் உங்கள் கூட வருவேன். அதுதானே சீதாவோட ஆர்கியூமெண்ட்டே. நானும் உங்கள் கூட ஏவ முக்துவாத்து வைதேகி பிரியார்ஹா பிரியவாதினா பிரியாத்யேவ சுக்ருத்தா பிராதர் மிதம் அப்ரவீத் கிமிதம் பாஷசே ராமவாக்கியம் லகுதயா துருவம் त्वया यत् पास्यम उपहास्यम मे श्रुत्वा नरोत्तम वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्र विदुषां नृप अनार्हमयशस्यं च न श्रोतव्यम தேவிரிதன். ஏ ஆரிய புருஷனே, ராஜாவே, நான் சொல்கிறத கேளுங்கோ. ஆரியபுத்திர பிதா மாதா பிராதா புத்திரஸ்ததா ஸ்னுஷா ஸ்வானி புண்ணியானி புஞ்சானாக ஸ்வம் ஸ்வம் பாக்யம் உபாசத்தே. என்ன சொல்கிறதுனா, ஒரு அப்பாவா ஒரு அம்மாவா வேறு எந்த ரிலேஷன்ஷிப் பண்ண எடுத்துக்கும், அப்பா அம்மா பையன் மாட்டு பொண்ணு, இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் அவாவா அந்தந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுக்கும் அந்தந்த பொசிஷனை வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதும் வந்து இட் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் ரோல். ஒரு அப்பாவா என்ஜாய் பண்ணுறது. ஆனால் ஒரு பகினி ஒரு பத்தினி அப்படின்னு வரும்போது அவளோட டோட்டல் பாக்கியம் யார் மேலே டிபெண்ட்டாக இருக்குது? ஹஸ்பண்ட் மேலே டிபெண்ட்டாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் தர்மசாஸ்திரத்தின்படி ஹஸ்பண்ட் இல்லாத எந்த சந்தோஷத்தையும் ஒய்ஃப் அனுபவிக்கக்கூடாது. எந்த சந்தோஷமாக இருந்தாலும் ஹஸ்பண்டோட சேர்த்து அனுபவிக்கணும், ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபோடு சேர்ந்து அனுபவிக்கணும். இது தர்மசாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை இன்டைரக்டாக ஞாபகப்படுத்துகிறான் யார்? சீதா. அப்புறம் என்ன, நீங்கள் வந்து கோச்சுக்காதீங்கோ, ஆத்திரப்படாமல் கேளுங்கோ அப்படிங்கிற சீதையோட வார்த்தை. ஏன் அப்படின்னா பயப்படுற சீதா. ஏன்னா இப்போ ராமன் என்ன சொல்லிட்டாரோ ஸ்ரீராமர் அதுக்கு எதிர்மறையாக ஒரு கருத்தை சொல்ல போகிறான். அதனால் முன்னாடியே வந்து நீ கோச்சிக்காமல் இருந்தேன்னா ஒன்று சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லுவாள்ல, அந்த மாதிரி பேச. இதெல்லாம் வாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதுரியம் அப்படிங்கிறத விட பீயிங் வெரி கன்சர்ன்ட் அபவுட் வாட் தி அதர் பர்சன் வில் திங்க் அண்ட் ஹவு ஹி வில் டேக் இட். அதில் என்ன சொல்கிறேன்னா, பிரசாதாக்ரே விமானைர்வா வைஹாய சகதேனவா சர்வாவஸ்தாகதா பத்ருஹு பதாச்சாயா விசிஷ்யதே. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து வேறு பெரிய பெரிய கோட்டை கொத்தலங்களில் இருக்கிறதோ இல்லை அஷ்டமா சித்திகளோடு இருக்கிறதோ வேறு எந்த விஷயங்கள் இருந்தாலும் தான் ஹஸ்பண்டோடு இருக்கிறத விட ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ஒய்ஃபுக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு. அதில் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, ஹஸ்பண்டோட சரணாரவிந்தத்தில் சேவை பண்ணுறதை விட வேறு எதுவுமே பெருசானது கிடையாது அப்படின்கிறார். சுஷ்ருஷாமானதே நித்யம் நியதா பிரம்மச்சாரிணி சஹ ரம்ஸ்யே त्वया वीर वनेषु मृगगन्धिषु त्वं हि कर्तुं वने शक्तो रामः सम्परिपालयन् अन्यस्यापि
ஜனஸ்யேஹ கிம் புனர்மம மானத. என்ன 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 சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி நீங்கள் வனத்தில் எப்படி இருப்பேனோ அதே மாதிரி நானும் இருக்கேன். நீங்கள் தபஸ்க்காக வனத்துக்கு போகிறீங்களோ அந்த தபஸ் கெடாமல் நானும் ஒரு பிரம்மச்சாரிணியாக அவங்க கூட வரேன் அப்படிங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு சட்டிலான பாயிண்ட். என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, ஒரு ஹஸ்பண்டாக இருக்கிறவருக்கு மற்ற ஆப்ளிகேஷன்றதை விட, டியூட்டியை விட ஒய்ஃபை சந்தோஷப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது இஸ் ஆல்சோ அன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங். அப்போ ராமன் சீதையை கூட்டின்னு போனார் அப்படின்னாக்க, ராமன் இஸ் ஆப்ளிகேட்டட் ஃபார் சீதாஸ் ஹாப்பினஸ் இல்லையா? அதனால சீதா முன்னவே என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, நான் பிரம்மச்சாரிணியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. சாகம் துவயா கமிஷ்யாமி வனமத்தியேன சம்சயா நாகம் சக்கிய மகாபாஹோ நிர்வர்த்தியுத்தும் உத்யதா அக்ரத்தஸ்தே கமிஷ்யாமி போக்ஷ்யே புக்தவதி துவயா இச்சாமி பரதசைலான் பல்லவலானி சராம்சி ச திருஷ்டம் சர்வத்திர நிர்பீதா துவயா நாத்தேன தீமதா. நாதா, ஆரிய நாதா, நீங்கள் வந்து முன்ன செல்ல உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போய் நீங்கள் பாதை நடந்து வரத்துக்கான விஷயத்தை நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் வனத்தில் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை நான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்காக சமைச்சு போடுறேன். அந்த சமைச்ச விஷயத்தை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நீங்களாக ஏதாவது மிச்சம் வச்சா அந்த வேளையில் நான் அதை சாப்பிட்றேன், இல்லைன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன். அப்படி நான் வந்து இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, நான் வருத்தப்படுவேனோ கஷ்டப்படுவேணும்னு நினைக்காதீங்கோ. வனத்தில் வந்து மலை இருக்குது, பட்சிகள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நல்ல வந்து மரங்கள் செடி கொடிகள்லாம் இருக்குது, அப்புறம் நீரோட்டங்கள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்து நான் ரொம்ப உங்களோட சேர்ந்து ரொம்ப ஜாலியாக நம்ம போயிட்டு வரலாம். வில் கோ ஃபார் சஃபாரி இல்லையா? அது பேர் சஃபாரி தான் இங்கிலீஷில் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறா சீதா. நம்ம ஒரு நல்ல சஃபாரி போயிட்டு வரலாம். ஏவம் வருஷ சஹஸ்ராணி சதம் வாபி த்வயா சஹ வியதி கிரமம் ந வத்ஸ்யாமி ஸ்வர்கேபிஹி நமே மதஹா. ஏன்னா ஸ்வர்க்கத்தை கொடுத்தாலும் எனக்கு அதை விட மேலானது என்ன அப்படின்னா, 14 வருஷம் இல்லைப்பா, நீங்கள் வந்து 100 வருஷம், ஏன் 1000 வருஷம் வனத்தில் இருக்கணுன்னாலும் உங்களோட இருக்கிறது தான் எனக்கு மேலே. ஸ்வர்க்கம் கூட எனக்கு பொருட்டில்லை. ஸ்வர்கேபி ச வினாவாசோ பவதி யதி ராகவ துவயா வினா நரவ்யாக்ர நாகம் ததாபி ரோச்சயதி. என்ன சொல்கிறாருன்னா, நரவ்யாக்ரம், நரக்கம் என்ற ஒரு கொடூரமான புலிகிட்ட இருக்க மாதிரி இருக்கும். என்னது, நீங்கள் இல்லைன்னா எனக்கு அது நீங்கள் இல்லாத ஸ்வர்க்கம் கூட எனக்கு வந்து ஒரு நரகத்துக்கு சமானம் அப்படின்னு. அகம் கமிஷ்யாமி வனம் சுதுர்கமம் மிருகாயுதம் வானர வரணைச்ச வனே நிவத்ஸ்யாமி யதா பித்ருகிருஹே தவைவ பாத வபு கிருஹ்ய சம்மதா. உங்கள் பாதங்களை பற்றி கொண்டு வனங்களில் வானரங்கள் மிருகங்கள் இருக்கக்கூடிய, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய வனமாக இருந்தாலும், வனம்னா கஷ்டம்தான், அப்படி கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் எப்படி இருப்பேன், எங்கள் அப்பாத்தில் நான் எப்படி இருப்பேனோ அந்த மாதிரி இருப்பேன் உங்களுடைய பாதார விந்தத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறார். உடனே வந்து ராமர் வந்து ஓகே என்னோட வந்துரு அப்படின்னு சொல்லலாம்ல. No my dear, you're not going with me, you stay put here, I am going அப்படின்னு படார்னு பதில் சொல்லக்கூடாது. எப்போவுமே விரிவாக சீதா தன்னுடைய கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாள்ல, திருப்பி விரிவாக ஸ்ரீராமன் வந்து அவருடைய கேஸை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார். என்னது அப்படின்னா, திருப்பி ஒரு 10-15 ஸ்லோகம் போடுறார் ராமர். என்ன ஸ்லோகம் போடுறாருன்னா, சீதே துக்கமதோ வனம் ஸ்ரோத்தும் துக்கமதோ வனம் துக்கமேவ சதாவனம் துக்கதரம் வனம் மார்கா துக்கமதோ வனம் தஸ்மாத் துக்கமதோ வனம்
நியத்யஷா. அப்புறம் என்ன, தஸ்மாத் துக்கதரம் வனம் சீதா துக்கமதே வனம் சீதா துக்கமதோ வனம் தத்தோ துக்கதரம் வனம். திருப்பி திருப்பி துக்கதரம் வனம்னு நிறைய ஸ்லோகம் போடுறாரு. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, வா நீ சிட்டி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி சிட்டி கிடையாது. வனம் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கான நிறைய தோஷங்கள் இருக்குது சீதா. அந்த தோஷங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சிரமம். அதனால வந்து துக்கதரம் வனம் இருக்கிறதுலே அதிகமான துக்கம், அதிகமான கஷ்டம். இந்த இடத்துல துக்கம்னா கஷ்டம்னு அர்த்தம். அதிகமான கஷ்டத்தை ஏற்க வேண்டிய இடமாக இருக்கும் வனம். அப்புறம் நீ வந்து எந்த பியூட்டிலாம் சொல்கிறியோ, மலை இருக்கும், நீர்வீழ்ச்சி இருக்கும், மரங்கள் இருக்கும், அப்புறம் பறவைகள்லாம் கூட்டம், அதெல்லாம் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ சீதா. எங்கே அழகு இருக்கோ அங்கே ஆபத்தும் நிறைந்து இருக்கும். அதனால் துக்கதரம் வனம். அதுக்கப்புறம் சீதே கேளு, முள்ளெல்லாம் இருக்கும். ஒரு முள்ளும் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? முள்ளுன்னா என்ன? உனக்கு எப்போ கடைசியாக முள்ளு குத்திது உங்களுக்கெல்லாம்? இங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் நம்ம போன ஜெனரேஷன் இப்போ இருக்கிற நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை முள்ளு குத்திருக்கும் சின்ன வயசில், இல்லையா? நான் அப்போ இவ்வளோலாம் ரோடு கிடையாது, நிறைய இது இருக்கும். இப்போ இந்த காலத்துக்கு வந்து முள்ளு குத்துறதா? இட் இஸ் அ தான் அப்படின்னு புக்கில் இப்படி காமிச்சிருப்பான். தான் அப்படின்னு சாதாரண சின்ன நம்ம இந்த இது வேலிக்காத்தான் மரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த முள்ளை தவிர வேறு எந்த முள்ளும் தெரியாது நமக்கு. அப்புறம் இந்த ரோஸ் செடியில் இத்தினோண்டு குத்தும், அவ்வளோதான் முள். நல்ல இவ்வளோ நீட்டுக்கு இருக்கும் வனத்துலலாம். ஏறித்துனா சர்றன்னு ஏறிடும் உள்ள. அது ஏறினா பரவாயில்ல சீதா, அந்த முள் உள்ளே உடஞ்சிரும். உள்ளே உடஞ்சி அப்படியே கால் வழியாக ட்ராவல் ஆகி ஹார்ட்டுக்கு போயிடுத்துனா அவ்வளோலாம் ராமர் டிஸ்கிரைப் பண்ணல. முள்ளெல்லாம் இருக்கும் சீதா. அதுக்கப்புறம் என்ன, எப்போ எங்கேருந்து எது பாயும்னு தெரியாது. ஒளிஞ்சுண்டு பாழக்கூடிய எல்லாமே வந்து தர்ம யுத்தம் மாதிரி. நான் புலி வந்திருக்கிறேன், உன்னை சாப்பிட போகிறேன், வா என்னோட சண்டை போடுறது அப்படிலாம் வார்னிங்லாம் கொடுத்து எதுவுமே வராது, அப்படியே பாயும். அப்புறம் என்ன, நீ என்னமோ சமைச்சு போடுறேன்லாம் சொல்கிறிய, முதல்ல சாப்பாடு சமைக்கிறதுக்கு எதாவது ஐட்டம் கிடைக்குமான்னு தெரியுமா? அதனால துக்கதரம் வனம். அதுக்கப்புறம் தபஸ்வி கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தபஸ் எடுத்துக்கொண்டு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை குளிக்கணும். 3 தடவை குளிக்கணுமா? அப்புறம் நீ குளிக்கும்போது இப்படி கை நீட்டினேன்னா இந்த பக்கம் 2 பெண்கள், அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து இன்னும் 2 பெண்கள், அவள் சோப் தடவி விடுவா. அப்புறம் நீ இப்படி தண்ணியில் மூங்கிட்டு அப்படி எழுந்து டைன் அப்படிலாம் குளிக்கிறது கிடையாது. அங்கே வந்து ஒரு இடத்துல நின்று அப்படியே குளிக்கணும், அப்படியே முங்கணும், அப்படியே ஏந்துக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். கொஞ்சம் காலை மாற்றி வச்சோன்னா டபக்கடின்னு உள்ள நதிக்குள்ளே விழ வேண்டியதுதான். அங்கே வந்து அழகாக ராமர் நாளைக்கு வனவாசத்துக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே காட்டெல்லாம் கட்டி வைக்கலை. தத்தோ துக்கதரம் வனம். இதுக்கப்புறம் என்ன, இங்கே வந்து உனக்கு எல்லாமே மற்றவா பண்ணியிருக்கா, அங்கே வந்து எல்லாமே நீ மட்டும் பண்ணணும். பூஜைக்கு பூ எடுத்துகிட்டு வரேன், பூஜைக்கு வந்து நல்லா பூ, இதெல்லாம் பூஜை நம்ம வந்து விதவிதமான பூக்கள் இருக்கும், அதெல்லாம் வச்சு நம்ம நல்ல பூஜை எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறா சீதா. ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ எதை வந்து சந்தோஷமாக சொல்கிறியோ அது வந்து துக்கத்தோடு கலந்துருக்குன்ற. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இந்த 2 கான்வர்சேஷனை சேர்த்து எடுத்தோன்னா வேதாந்தத்தினுடைய ஆங்கிள் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கா, எங்கே சுகம் இருக்கோ அங்கே துக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஒரு விஷயத்தை அனுபவிக்கணும்னா அதுக்கு கஷ்டப்படணும்னு சொல்கிறார் ராமர். நல்ல பெரிய சூப்பர் புஷ்பங்கள்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்னா கரெக்டு. பட் அந்த பூவெல்லாம் நீயே போய் பறிச்சுன்னு வரணும். பறிக்கும்போது அப்படின்னு ஓடும் ஒரு பாம்பு. தத்தோ துக்கதரம் வனம். அப்புறம் இங்கே சிட்டியில் இருக்க மாதிரி இருக்காது. எப்படி இருக்கும், திடீர்னு கிளைமேட் சேஞ்சாகி மேகம் வந்து டக்குன்னு இருண்டுடும், லைட்டு போய்டும் திடீர்னு. சிட்டிலையும் அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லாதீங்க, கரண்ட்டு போய்டுறது அப்படி. அதுக்கப்புறம் சில பறவைகள் அப்படின்னாக்கா, ஆஹா பறவைகள், புறா, காக்கா, நமக்கு என்ன தெரியும்? நீங்கள் டெய்லி பார்க்குற பறவைகள்லாம் சொல்லுங்க. காக்கா, எப்போ பார்த்த மைனாவை?
எங்கே ஸ்டக் ஆச்சு? இந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆச்சுன்னு கேட்டால் ஏதோ பதில் சொல்கிறேன். சரி, ஓகே. தத்தோ துக்கதரம் வனம் அப்படின்னு என்னெல்லாம் வனத்தில் கஷ்டங்கள் இருக்குமோ. அண்டு இன்னொரு விஷயம், ராமருடைய ஹிருதயத்தை யோசிச்சு பாருங்களேன். பரம மிருதுவானவள் சீதா. பரம மிருதுவானவளை வந்து அந்த வனத்தில் அவரால் வச்சு கூட பார்க்க முடியாது, மைண்டில் கூட வராது. அவர் எப்படி கூட்டின்னு போவார்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நடக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும், கெனாட் வாக். சரி, அதனால் இப்படி சொன்ன உடனே என்ன ஆகிறது? திருப்பி சீதா பேச ஆரம்பிப்பா. சீதா என்ன பேச ஆரம்பிப்பா? சீதா என்ன சொல்கிறான்னா, त्वयाच सह गंतव्यम मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तुम याहमिव जीवितम. ராமருக்கு ஒரே மிரட்டல் தான். என்ன சொல்கிறான்னா, நாதா, கல்யாணம் ஆகி வரத்துக்கு முன்னாடியே முன்பொரு காலத்தில் ஒரு மகரிஷி வந்திருந்தார். அந்த மகரிஷி வந்து என்னை பார்த்துட்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி வனவாசம் போவேன்ருக்கும், அப்போ வந்து நீ வனவாசத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். ஏற்கனவே அப்போ உனக்கு அந்த இது வரும்போது நீயும் வனவாசத்துக்கு போ அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு மகரிஷியோட ஆக்ஞை எனக்கு இருக்குது அப்படிங்களா. யாராவது இதெல்லாம் பார்த்து சொல்லியிருப்பா, ஜாதகம் பார்த்து சொன்னாலோ இல்லை எதை பார்த்து சொன்னாலோ ஏற்கனவே எனக்கு சொல்லியிருக்கா, நான் போகணும், அதனால் உங்கள் கூட நான் வந்தானோ. அது மட்டும் இல்லை, உங்களை பிரிஞ்ச அந்த தாப்பம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தாப்பத்தில் நான் எங்கேயோ உயிரை விட்டுடுவேன். ராமா, நான் உயிரோடு இருக்க முடியாது ராமா அப்படின்னு திருப்பி வந்து அவர் சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறான்னா, அடுத்த பாயிண்ட்டு ராமருடைய மர்மஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவா தெரியுமா. இப்போ பெரிய பெரிய யானைகள், பெரிய பெரிய மிருகங்கள்லாம் வந்து இத்தினூண்டு சத்திரிய புருஷெல்லாம் எப்படி அடிப்பா தெரியுமோ, அந்த பர்டிகுலர் மிருகத்துக்கு ஒரு மர்மஸ்தானம் இருக்கும். அந்த மர்மஸ்தானத்தில் அடித்தார்னா முடிஞ்சு. யானைக்கு எங்கே அடிக்கணும்? மஸ்தகத்தில் அடிக்கணும். யானைக்கு மஸ்தகத்தில் அடிச்சிட்டோன்னா அது சம்ஹாரம் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஒன்றுத்துக்கு வரும். ராமருடைய மர்மஸ்தானம் எது தெரியுமா? ஸ்ரீராமருடைய மர்மஸ்தானம் தர்மம். தர்மத்தில் ஒரு வாதத்தை முன் வச்சிட்டோன்னா அவர் வேறு எதுவுமே பார்க்க மாட்டார். அதில் சீதா என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து சொல்லுங்க, கன்னிகாதானத்தில் உங்கள் அப்பா வந்து சொல்லுங்க, உங்கள் கன்னிகாதானத்தில் எங்கள் அப்பா வந்து என்ன வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தாரா, இல்லை பரதன் இந்த தசரதன் இவா எல்லாரும் இருக்கால இவாளுக்கு கொடுத்தாரா? யாருக்கு கொடுத்தா? உங்களுக்கு. நீங்கள் என்ன பிரதிஜை பண்ணேன்? நான் காப்பாற்றுறேன், என்னை வந்து கூடவே இருக்கேன்னு பிரதிஜை பண்ணேன். அப்புறம் என்ன, நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன விரதம் எடுத்துடணும் அக்னி முன்னாடி சப்தபதியில், சுகமாக இருந்தாலும் துக்கமாக இருந்தாலும் நம்ம சேர்ந்தே வகிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதெல்லாம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறேன். அது சொல்லி ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி திருப்பி என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, நாதா நீங்கள் இல்லைன்னா நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ ரொம்ப சீரியஸாக சொல்கிறான். கண்ணெல்லாம் ஜனம் ரொம்ப வருது. ஏன்னா ஜென்ரலி ராமர் ஒன்று சொன்னார்னா அதை மாற்றிக்கவே மாட்டார். தெரியும், சீதைக்கும் தெரியும் அது. ஆனால் இப்போ ராமர் மாற்றினாங்க, கண்ணெல்லாம் ஜனம் ரொம்ப இவர் விட்டுட்டு போயிடுவாரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரே சீரியஸாக என்ன சொல்கிறேன்னா, ராமா நீங்கள் இல்லைன்னா நான் உயிரை விட்டுடுவேன் அப்படின்னு ஃபுல்லாக சொல்லி முடிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. திருப்பி வந்து சீதா திருப்பி ஃபர்தராக புஷ் பண்ணுறா ராமரை. என்ன ராம பண்ணுறா, என்ன சீதா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க, இதை பாருங்கோ, இதை பாரு, இல்லை சாரி, இதை பாருங்கோ, எனக்கு வந்து என்ன எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது உங்கள் கூட தான், இல்லைன்னா எனக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது. இங்கே நான் மாதுர் பித்துஸ்தத்ர ஸ்மரிஷ்யாமி நவேஷ்மனஹா
ஆர்த்த வான்யுபபஞ்சானா புஷ்பாணி ச பலானி ச நச்ச தத்ர ததஹ கிஞ்சித் திரஷ்டுமர்ஹசி விப்ரியம் மத்கிருதோ நச்ச மே ஷோகோ ந பவிஷ்யாமி துர்பரா. இந்த மாதிரி சீதா நிறைய ஆர்குமெண்ட், என்ன ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறாருன்னா, எனக்கு அந்த வனம் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தில் லாக் பண்ணுறான் ராமர் ஏற்கனவே ஒரு வாக்கு கொடுத்துருக்கார் சீதைக்கு. என்ன அப்படின்னா, சீதைக்கு இந்த வனத்தில் இருக்கிறதும் அந்த முனிவாசம் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு சின்ன வயசுலேருந்தே. சீதா அதை கரெக்டாக ஞாபகப்படுத்துகிறான். நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்தரங்கமாக இருக்கிறச்சே இந்த மாதிரி வனத்தில் கொஞ்ச நாள் வசிக்கலாம் அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்டேன். அப்போ நீங்கள் அதுக்கு என்ன சீதா கண்டிப்பாக பண்ணலாமே அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன், மறந்துட்டேலாத அப்படிங்கிற. அதான் சீத்தை இதுவாக கேட்டிருக்கா. இந்த மாதிரி ராஜ்யம் இல்லாமல் அப்படியே வனத்துக்கு போகிறது அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம ரெண்டு பேரும் வனத்தில் வசிக்கலான்னு நீங்கள் ஏற்கனவே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், பூர்வோக்தம் இருக்கே, அதனால் என்ன கூட்டிகிட்டு போங்கோ. அதுக்கப்புறம் இதி சா ஷோக சம்தப்தா விலாப்பிய கருணம் பகு சுக்ரோஷா பதிமாயாஸ்தா மங்களீய சஸ்வரம். இந்த மாதிரி பேசி சீத்தை ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டா. ஃபுல்லாக கண்ணெல்லாம் தண்ணி கொட்ட இது பண்ணுறா, ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறா. என்ன சீத்தைக்கிட்டேருந்து ஃபுல்லாக என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னாக்க, உங்களுடைய வனத்துக்கு வரலன்னா, உங்களோட வனத்துக்கு நான் வரலை அப்படின்னா இட் இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் மை டெத். அதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டா. அண்ட் அது ஹிருதயபூர்வமாக அது அந்த துக்கமானது வெளிப்படுறது. சீத்தை ரொம்ப துக்கிச்சு போயிட்டலாம். உடனே ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணோம், அழாத அப்படின்னு கண்ணை தொடச்சி விடணும். அதனால் என்ன சொல்கிறோன்னா, ந தேவி துக்கேன பத, துக்கம் வேண்டாம். ஸ்வர்க்கம் அப்பியாபிரோச்சய நஹி மேஸ்தி பயம் கிஞ்சித் ஸ்வயம்போரிவ சர்வதா. கவலைப்படாத, நீ இல்லாத தபஸாக இருக்கணும், இதுவாக இருக்கணும், எந்த ஸ்வர்க்கமாக இருக்கட்டும் எனக்கு தேவையில்லை, நீ என் கூட வா அப்படிங்கிற ராமர். தவ சர்வம் அபிப்பிராயம் அவிஜ்ஞாய சுஷுபானனே வாசம் ந ரோச்சயோரண்யே சக்திமானபி ரக்ஷணே. இது ராமர். உன்னுடைய பூர்ணமான அபிப்பிராயம் தெரியாமல் உன்னை நான் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது சீதா, அதை புரிஞ்சுக்கோ. உன்னுடைய ஆழ் மனசில் என்ன அபிப்பிராயம் இருக்கோ, என்ன விஷயம் இருக்கோ, அது தெரியாமல் நான் எப்படி உன்னை வனத்துக்கு வான கூப்பிட முடியும், உன்னை எப்படி நான் கூட்டிகிட்டு போக முடியும்? யத் சிருஷ்டாசி மயா சார்த்தம் வனவாசாயா மைத்திலி ந விஹாத்தும் மயா சக்யா பிரீத்திராத்ம வதா யதா அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்கிறான்னா, நீ என் கூட வா, அதில் இன்னும் டவுட்டே இல்லை. இப்போது ராமருடைய தர்மத்தை பார்த்தேன்னா, ஒரு ஒய்ஃபை எப்படி வச்சுக்கணும், சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும். வனத்துக்காக கூட்டின்னு போகிறது இல்லையா, வனத்துக்காக கூட்டின்னு போகிறது. அதனால் டோட்டலாக கட் பண்ணிட்டார் சீதாவை. நான் போகிறேன், நீ பார்த்துக்கோ எல்லாம் அவன்லாம் சொன்னார். அப்புறம் வரேன்னு சொன்னாலும் இல்லை அங்கெல்லாம் நீ வரவே கூடாது, நீ இமேஜினே பண்ண முடியாது, அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும், நோ யூ ஆர் நாட் கம்மிங். இவ்வளோ தூரம் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் அந்த என்னெல்லாம் துக்கங்கள் ராமர் சொன்னாலோ அது எல்லாத்தையும் பூர்ணமாக அக்னாலேஜ் பண்ணிவிட்டு, இது எல்லாத்த விட எனக்கு உங்கள் கூட இருக்கிறது தான் எனக்கு சந்தோஷங்கிறத ஆழ்மனஸ்லேருந்து சீதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ராமர் 100% கன்வின்ஸ் ஆகிட்டார். அவளுடைய மனசில் ஆரண்யத்துக்கு வரணுங்கிறது தான் இருக்குன்னு. அப்போது எப்போ சீதைக்கு ஸ்ரீராமனோட காட்டுக்கு போகிறது தான் அவளுக்கு தர்மம்னும் மேலே அவளுக்கு ஆனந்தம்னு தெரியறதோ, அந்த விஷயத்தை ராமர் ஊர்ஜிதப்படுத்தினதுக்கப்புறம் நீ என் கூட வா அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்புறம் என்ன சொல்கிறோன்னா, எத்திர த்ரயம் த்ரயோ லோகாக பவித்ரம் தத் சமம் புவி நானியதஸ்தீதி சுபா பாங்கே தேனே தம அபிராத்தியதே. அப்புறம் இங்கே வர 3 லோகத்துலேயும் 3 லோகத்துலேயும் சீதையை இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, 3 லோகத்துலேயும் தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதை விட
மேலான ஒரு வேலை எதுவுமே கிடையாது புரியாதா? அதனால் இந்த அப்பா என்ன சொன்னாரோ அப்பாவுடைய வாக்கை பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக நாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம். நம்ம அதுதான் இது பண்ணியோம். ந சத்தியம் தான மானவ் வா யஜ்ஞோ வாப்பிய ததக்ஷிணாக ததா பலகாராக சீதை யதா சேவா பிதுர்மதா. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சீதா, என்ன நினைக்கிறேன்ல, என்ன விஷயம்னா சீதா, இங்கே பாரு, 3 லோகத்துலேயும் தானமாக இருக்கட்டும், தட்சிணை கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், வேறு எந்த யஜனமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்த விட மேலானது என்ன அப்படின்னா அப்பாவோடைய சொல்ல காப்பாற்றுறது தான் என்னுடைய வேலை. ஸ்வர்கோ தனம் வா தானியம் வ வித்யா புத்ரா சுகாணிச்ச குரு விருத்தியானுரோதேன ந கிஞ்சித் துர்லபம். என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா குரு ஜனங்களுடைய சேவை, அப்புறம் தானம் தர்மம், அப்புறம் அப்பா அம்மாவுடைய சேவை, இது கிடைக்கிறது ரொம்ப துர்லபம். இது நமக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, நம்ம அதை பண்ணணும். ச மா பிதா யதா சாஸ்தி சத்திய தர்ம பதே ஸ்திதா ததா வர்த்தித்தும் இச்சாமி சஹி தர்ம சனாதனஹா. என்னது, என்னோட அப்பா எப்படி தன்னுடைய தர்மத்தை கடைபிடிச்சு நின்னாரோ, வாக்பரிபாலனத்தில் நின்னாரோ, அதே வாக்பரிபாலனத்தில் நானும் நிற்கணும். அதனால என் கூட நீயும் வா அப்படின்ட்டார். அப்போது ராமர் என்ன சொல்கிறார், நம்ம 2 பேரும் ஜாலியாக இருக்கலாம் வான்னு கூப்பிடல. நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. சீதை ஜாலியாக இருக்கணும் வரேன் அப்படின்னும் சொல்லலை, ராமரும் நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம் வா அப்படின்னும் கூப்பிடல. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நீ உன்னோட தர்மத்துக்காக வர, நாம் நம்மளுடைய தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்காக போகிறோம். தேர்ஃபோர் இந்த ட்ராவல் என்ன எடுத்து அப்படின்னா யாத்ராவை எடுத்து, தர்ம யாத்ராவாக எடுத்து வனவாசம் அப்படிங்கிறது. புரியுதா? இது ராமர் சீதைக்கும் நடுவில் நடந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு சம்வாதம். அடுத்தது யார்? இங்கேருந்து லக்ஷ்மணனை காணுமே அப்படின்னு பார்த்தார். லக்ஷ்மணனை காணும். எங்கே லக்ஷ்மணன் நகரலான்னு பார்த்தா நகரவும் முடியல. பார்த்தா காலை 2 காலையும் இப்படி பிடிச்சுண்டு சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து கிடக்கும். லக்ஷ்மணனுக்கு என்னென்னா, ஐயோ சீதைக்கே இல்லை நிலைமையா, நம்மளை என்ன பண்ணுவார் இவர், விட்டுட்டு தான் போயிடுவார் அப்படின்னு. அதனால் என்ன சொல்கிறான் லக்ஷ்மணன், அண்ணா என்னை மட்டும் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. எடுத்த உடனே பேச்சு தான், என்னை மட்டும் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. டைரெக்டாக லக்ஷ்மணன் ஒர்க்கில் இறங்கிட்டான், ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு போயிட்டார். டைரெக்டாக நான் இதை தான் பண்ண போகிறேன், உங்களோட அடுத்தது லக்ஷ்மணன், நீங்கள் இல்லாமல் சொர்க்கமாக இருக்கட்டும் ராஜபோகமாக இருக்கட்டும் எதுவுமே எனக்கு அப்சல்யூட்லி ரசிக்காது. இன்னொன்று, நீங்கள் இல்லைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன். எல்லாரும் இப்படியே சொன்னால் ராமர் என்ன தான் பண்ணுவார், நீங்கள் இல்லைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன், நீங்கள் இல்லைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன். வா. அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணனும் அதான் சொன்னேன்ல ராமருடைய மர்மஸ்தானம் அப்படின்னு. லக்ஷ்மணன் ஒரு பாயிண்ட் போடுறார். என்னது அப்படின்னா, அனுஜாதஸ்து பவதா பூர்வமேவ யதாஸ்யகம் ஹிமாதீனாம் புனரபி கிரியதே மே நிவாரணம் யதர்த்தம் பிரதிஷோதே மே கிரியதே கந்துமிச்சதா யதிச்சாமி விஜ்ஞாத்தும் சம்சயோஹி மகாநக மமாநக. நீங்கள் ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு முக்கியமான உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்கேன். என்ன பிறப்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, லக்ஷ்மணனா நீ எக்காரணத்தை கொண்டு எப்போவுமே என்னை விட்டு பிரியக்கூடாது, என் கூடவே இருக்கணும். நீங்கள் தானே சொன்னது இல்லையா? ராமர் யோசிச்சு பாருங்க, எல்லா இடத்துலையும் ஆர்டர் பண்ணுறாரு, எங்கேயுமே எதுவும் கான்ட்ராடிக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். இல்லைன்னா அவ்வளோதான், தர்ம சங்கடம் தான். யார்கிட்டயாவது போய் யாச்சகம் கேட்கணும், உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குலேருந்து என்ன ஃப்ரீ பண்ணுங்க இல்லைன்னு கேட்கணும். ஆனால் அப்படிலாம் ராமர் பிரமாதத்தோடு எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டார். அப்போது லக்ஷ்மணன்கிட்ட லக்ஷ்மணன் நல்லா கரெக்டாக பண்ணிட்டான். என்னது பண்ணிட்டு ராமர் எழுந்துரு லக்ஷ்மணா எழுந்துரு அப்படின்னு. சரி அண்ணா ஒத்துட்டார் போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணன் எழுந்துக்கிறேன். இன்னொன்று, லக்ஷ்மணா நீ என் கூட வரக்கூடாது லக்ஷ்மணா. ராமருக்கு தெரியும், நான் தானே ஒன்று என் கூடயே இருன்னு சொன்னேன், இப்போ நான் சொல்கிறேன் வர வேண்டானே. யோசிச்சுப்பார். கைகேயி வித்ரோகம் பண்ணியிருக்கா.
பரதன் எப்படி இருப்பான்னு தெரியாது. கௌசல்யாவையும் சுமித்ரையையும் அப்பாவையும் யார் பார்த்துப்பா? இந்த இடத்துல ராமர் வந்து லக்ஷ்மணனுக்கு வந்து ஒரு ஆப்போசிட் பாயிண்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார். என்ன பாயிண்ட் ப்ரெசென்ட்? லக்ஷ்மணன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு. என்னது, பரதன் ஒரு வேளை வந்து என்ன ஆகும், கைகேயி என்ன சொல்கிறாலோ அதுக்கு அதீனமாக அவன் வேலை செய்வான். கைகேயிக்கு ஏற்கனவே எல்லாரும் வேண்டாதவளாக போயிட்டான். அப்போது அப்பாவும் நம்ம 2 அம்மாவும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவா. அவளை யார் பார்த்துப்பா? நீ இங்கே இருந்தால் தான் இவ எல்லாரையுமே பார்த்துக்க முடியும். லக்ஷ்மணன் என்ன சொல்கிறான், பரதன், நான் சொல்கிறேன் ராமா, உங்களுடைய பிரபாவம் இருக்கக்கூடிய பரதன் ஒரு நாளும் அந்த தப்பு பண்ண மாட்டான். லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான். ஏன்னா இப்போ போனோம்ல, ராமர் கூட போனோம். புரியுதா? இன்கேஸ் அப்படி பரதன் மாறுறான்னு தெரிஞ்சா என்னுடைய இந்த அம்பும் வில்லும் எதுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பரதன் பட்சத்தில் யார் நின்னாலும் அந்த க்ஷணமே துவம்சம் பண்ணிவிடுவேன், அவளை நாசம் பண்ணிவிடுவேன், யுத்தம் எல்லாரையும் கொண்டு குவிச்சிடுவேன். அதாவது பரதன் வித்ரோகம் பண்ணால் நான் கொன்னுடுவேன் அவனை. பரதன் வித்ரோகம் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவன் உங்களுடைய தம்பி, அவன் நல்லவனாக தான் இருப்பான். அதனால் இட்ஸ் ஓகே, நான் உங்க கூட வந்துடுறேன். அப்புறம் இந்த அம்மா பார்த்துக்கிறத பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சென்டிமெண்ட்டை என்கிட்ட வேண்டாம். நீங்கள் என்ன நினச்சல் கௌசல்யா மாதாவை? இங்கே தான் பாயிண்ட்டை சொல்கிறான். ஞாபகம் இருக்கா, கௌசல்யா மாதாவுக்கு வந்து தசரத மகாராஜா வந்து அவருக்கு அதீனமாக இல்லை, கௌசல்யா மாதா அவள் ஊர்லேருந்து வரைச்சே மாதாக்குன்னு 1000 கிராமங்கள் அம்மா பேரில் இருக்குது. இன்னும் அந்த பத்திரம் நான் பார்த்துருக்கேன். நான் அன்றைக்கி லாக்கரில் பார்த்தேன், நான் பத்திரம் இருக்குது. நம்ம என்ன மாதிரி இன்னொரு 1000 பேரை பரிபாலனம் பண்ணிட்டு நல்ல சௌக்கியமாக பார்த்துக்கக்கூடிய சீலம் உடையவள் கௌசல்யா மாதா. நான் எங்கே அந்த மாதாவை பார்த்துக்கிறது? மாதா வந்து 1000 பேரை பார்த்துக்க முடியும், 1000 கிராமங்களை பார்த்துக்க முடியும். அதனால நான் இங்கேருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்றும் இல்லை அண்ணா, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, சீதா மாதாவை கூட்டிகிட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருங்க. நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி மலைகள் இந்த இடத்துல அந்த இடத்துலலாம் வந்து முன்னாடியே போய் நான் செக்யூரிட்டி என்ஷூர் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறேன். நீங்கள் 2 பேரும் சௌக்கியமாக இருங்கோ, நான் உங்களுக்கு கவச்சமாக சுற்றிகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னோடனே ராமர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டார். ராமர் வந்து அப்படியே புலகாங்கிதான் ஆகி, ஓகே லக்ஷ்மணா டன் அப்படின்னோடனே, அப்பா லக்ஷ்மணன்கிட்ட ரொம்ப ஒன்றும் இதுவாக இல்லை. லக்ஷ்மணா நீ என்ன பண்ண, போயிட்டு முக்கியமான வாழ்கிட்டெல்லாம் சொல்லிவிட்டு, யார்கிட்டலாம் சொல்லிக்கணுமோ சொல்லிட்டு நீ வா. வரைச்சே என்ன பண்ணுற, வசிஷ்டருடைய வீட்டில் நம்மளுடைய அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் பூஜை பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம அதுலேயும் வந்து முக்கியமாக சில பிரம்மாண்டமான வருணனால் எனக்கும் உனக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஞாபகம் இருக்கா? ஜனக மகாராஜா பார்க்கும்போது வருணனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த திவ்யமான இது இருக்குது, என்னது வில்லு இருக்குது. அப்புறம் ஜனகர் வந்து நமக்கு வரதட்சணையாக கொடுத்த நிறைய அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் இருக்குது. நீ என்ன பண்ணு, அது எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு கிளம்பு, அது எல்லாத்தையும் தூக்கின்னு வா அப்படின்னு உடனே லக்ஷ்மணன் வந்து கடன்னு போயிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இது பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் வரான். ராமர் வந்து கரெக்டாக டைமுக்கு வந்த வா அப்படின்றார் லக்ஷ்மணன். என்ன அப்படின்னா, அடுத்தது ராமருடைய ஏற்றம் என்ன அப்படின்னா, லக்ஷ்மணா வனத்துக்கு போகிறோம், தபஸுக்கு தானே போகிறோம். அப்போ இன்னி மட்டும் அயோத்தியாவில் என்ன சார்ந்த சொத்து பணம் காசு எது இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இப்போ தானம் பண்ணிடணும். பாபா எடுத்துன்னு வா, நீ எல்லாத்தையும் வா, நீ கை கொடுப்ப, எல்லாருக்கும் கொடு அப்படின்னு ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதா சேர்ந்து எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் தானமான தானம் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி நீ என்ன பண்ணு, போயிட்டு வசிஷ்டருடைய பையன் இருப்பார், சுயக்ஞன் அப்படின்னு பேர், அவன் ரொம்ப கர்மனிஷ்டன், அவனை உடனே வர சொல்லு அப்படின்னா. சுயக்ஞன் வந்த உடனே அவர் வந்து நிறைய பொண்ணும் பொருளும் கொடுத்துட்டோ, சுயக்ஞரே
உங்களுடைய மனைவிக்கு சீதா நல்ல விலையுறந்த ஆபூஷணங்கள்லாம் வச்சுருக்கா. அதுக்கப்புறம் சீதா எந்த கட்டில் அந்த மாதிரி பெரிய உயர்ந்த விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணாலோ அது எல்லாமே உங்களுடைய பத்னிக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறா. அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டுக்கிறவர். சுயஜ்ஞர் அதுக்கு என்ன வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா ராமருக்கு ஒரு மங்களாசாசனம் பாடிட்டு நீங்கள் நன்னா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இது போய்ட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் ராமர் என்ன பண்ணுறாரு, என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கார் பாருங்க. போயிட்டு கர்க்ய திரிஜட்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். பரம தரித்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவர். அதுவும் அவர் கட்டியிருக்கிற வேஷ்டி எங்கே ஆரம்பிக்கும் எங்கே முடியும்னு தெரியாது. அது ஒரு மாதிரி கிழிஞ்சு போய் இது போயிருக்கும். அவருக்கு குழந்தைகள் ஜாஸ்தி, ஒய்ஃபு யுவதி. அப்போனா பார்த்துக்கோங்க, அவர் ரொம்ப கழவனாராக இருப்பார் பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா அவர் சரியாக சாப்பிடாமல் ஏதோ தபஸ் பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன்னு அவர் உடம்பை ரொம்ப கெடுத்து வச்சுட்டுருக்காரு. அவர்கிட்ட பணம் காசு கிடையாது, ஒய்ஃபு யுவதி, குழந்தைகள் இருக்குது. அவருக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவரை வரவழைச்சு அவர்கிட்ட அவரும் வந்த உடனே நமஸ்காரம் பண்ணி, ராமா உன்னால் என்ன முடியுமோ கொடு ராமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதை பார்த்த உடனே ராமருக்கு பொறுக்கலை. என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா, திரிஜட்டரே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, உங்களுடைய கையில் இருக்கிற அந்த குச்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த குச்சியை வீசி எறியுங்கோ. அது வீசி எறியறது மட்டும் என்னெல்லாம் நிலம் இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு. அவர் என்ன பண்ணார், அந்த கழவனார் எடுத்து சொருகினார் அந்த துணியை. இப்படி சொருகி அது மட்டும் சோர்ந்து போய் இருந்தவர் என்னாச்சு, எனர்ஜெட்டிக்காக அந்த குச்சியை சுற்றி 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 போட்டார். பார்க்கணுமே 100 அளவு தூரம் போய் விழுந்துதான். சொன்னார், என்னை தயவு செய்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் ராமர், என்னை தயவு செய்து தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கோ, உங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கொடுக்கணும்னு எனக்கு ஆசை. அதுவும் உங்கள்கிட்ட அந்த உற்சாகத்தை பார்க்கணுன்னு ஆசை. அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கோங்க, இது தவிர நான் பொண்ணும் பொருளும் நிறைய தரேன், எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னோடனே அவ்வளோ ஒரு லவ். அப்புறம் ராமர் அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணா, அதுக்கப்புறம் நான் காட்டக சாக்காவும் கலாப சாக்காவும் அத்தியாயனம் நடக்கிற இடத்துக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வருவேன் இல்லையா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. காட்டக சாக்கா அத்தியாயனம் பண்ணியிருக்கார் ராமர். காட்டகர்னா யார், காட்டக மகரிஷி. அதில் இருக்கிற உபனிஷத் எது, கட்டோபனிஷத். கட்டோபனிஷத்தில் ராமர் மாதிரியே யாராவது ஒரு பர்சன் இருக்காரா, யார், நச்சிகேதன். நச்சிகேதன் என்ன சொல்கிறான், நம்ம பரம்பரை எவ்வளோ பெரிய பரம்பரைப்பா, அக்னி முன்னாடி உக்காந்துட்டு உன்னை மிருத்யுவுக்கு கொடுத்தேன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த வாக்கை திருப்பி வாங்கலாமா, அந்த பரம்பரையில் வந்திருக்கார் ராமர். புரியுறதா? நச்சிகேதருடைய குரு பேர் என்ன, யமதர்மராஜா. யமதர்மராஜாவோட அப்பா யார், விவஸ்வான். விவஸ்வான் யார், விவஸ்வானோட பையன் இஷ்வாக்கு. கனெக்ஷன் புரியுறதா? அதனால் சரி போட்டோம். அந்த இடத்துல அந்த பிரம்மச்சாரியெலாம் எப்போ பாரு அத்தியாயனம் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. அப்புறம் அது வேற சொல்கிறாரு, அப்படியே சொல்கிறார் ராமர், அவள் போய் பிக்ஷை எடுக்கிறதுக்கு சோம்பேறித்தனப்படுவா, அவர் எப்போ பாரு படிச்சுட்டு இருப்பா, இது பண்ணிட்டு இருப்பா. அதனால் நம்ம கிச்சனில் என்னெல்லாம் சாப்பிட்ற ஐட்டம் இருக்கோ, பால், தயிர், நெய், அதுக்கப்புறம் மில்க் மெய்டு, அப்புறம் பேடா, தூத் பேடா, என்னெல்லாம் இருக்கோ கொண்டு போய் அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் அவள் சம்ருத்தியாக இனிமேல் வெளியிலேயே போக வேண்டாத அளவுக்கு பொன்னியும் பொருளையும் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வந்துடும் அவளுக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுக்குறான். என்ன அப்படின்னா, ராமர் அந்த ஹோல் அயோத்தியாவில் யாராருக்கு என்னென்ன தேவை, எப்படி எப்படி தேவை அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அவ்வளோ ஜூட்டாக இருக்கார் ராமர். அவளை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு பரம சாந்தத்தோடையும் ஆனந்தமாக பண்ணிட்டுருக்கார். என்னமோ அவருக்கு நாளைக்கு ராஜ்யாபிஷேகத்துக்காக எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறார். அந்த மாதிரி இது ஒரு பக்கம் நடக்க, இன்னொரு பக்கம் என்ன நடக்கிறது, அயோத்தியாவுடைய துயரம். அயோத்தியா என்னென்னா, இப்போது ராம லக்ஷ்மணன் எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணோம், போய் பார்க்கணும் இல்லையா, பண்ணணும் இல்லையா. அதனால் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, இனிமேல் ரதம் வேண்டான்னு சொல்லிவிட்டு
ஏன்னா ரதம் வந்து அந்த நிறைய பேர் கூட்டமாக நிற்கிறா, எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்தே போகிறான். பாவம் சீதா வந்து ரோட்டில் நடந்து வரா, ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை ரோட்டில் நடந்து வரா. அப்புறம் வந்து எல்லோரும் வந்து திட்டலாம், தசரதருக்கு பிசாசு பிடிச்சுடுத்து, தசரதருக்கு பிசாசு பிடிச்சுடுத்து அப்படி இப்படின்னு திட்டலாம். இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் திட்டுறா அப்படின்னா, ஐஸ்வர்யஸ்ய ரசஜ்ஞா சன் காமானாம் சகாரோ மகான் நேச்சத்யேவான்ரதம் கர்த்தும் வச்சனம் தர்ம கௌரவாத்து. அதோ போகிறார் பாரு, யாரை ராமரை பார்த்து சொல்கிறார், ராமனை பார்த்து அயோத்தியா மக்கள் சொல்கிறார், அதோ போகிறார் பாரு, அப்பாவோடைய வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணி தர்மத்துக்கு கௌரவம். பொதுவாக தர்மத்தை காப்பாற்றினோன்னா தர்மத்தினால நமக்கு கௌரவம் கிடைக்கும், தர்மத்துக்கு கௌரவம் சேர்க்கக்கூடிய அந்த மகானை பாரு அப்படிங்கிறான். யானா சக்கிய புராதிருஷ்டும் பூதைர் ஆகாஷ கைரபி தமாத்யா சீதாம் பஷ்யந்தி ராஜமார்க கதா ஜனாக. எப்போவுமே ஆகாயத்தில் ஒரு பரம ராணி மாதிரி கால் பாதம் வந்து பூமியிலேயே படாமல் ஆகாய மார்க்கத்திலே சஞ்சரிக்கக்கூடிய தேவதை மாதிரி இருக்கிறவள் அவள் பாதம் என்று மண்ணில் படுறத பாரு அப்படின்னு சொல்கிறலாம். ஆத்யநியூனம் தசரத சத்வமாவிஷ்ய பாஷதே நஹிராஜா பிரியம் புத்திரம் விவாச இத்யுமர்ஹசி நிர்குணஸ்யாபி புத்திரஸ்ய கதம் ஸ்யாத் வினிவாசனம் கிம் புனரஸ்ய லோகோயம் ஜிதோ விருத்தேன கேவலம். என்ன கேட்குறா அப்படின்னாக்கா, மக்கள்லாம் என்ன பேசிக்கிறா அப்படின்னாக்கா, ஒரு குணஹீனமாக இருக்கக்கூடிய பையனாக இருந்தால் கூட, ஒரு குணஹீனமாக இருக்கிற பையனாக இருந்தால் கூட யாருமே வனத்துக்கெல்லாம் அனுப்ப மாட்டான். அண்ட் நம்ம யாரை பற்றி பேசின்னு இருக்கோம், குணத்திலே அத்யுச்சமாக ஓங்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமன். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீராமனை எந்த காரணத்தினால வனத்துக்கு அப்சல்யூட்லி இல்லை, தர்மமே இல்லையே. ஆன்ரஷம்ஸ்ய மனுக்ரோஷா ஸ்ருதம் ஷீலம் தமஷமஹ ராகவம் சோபயத்யேதே ஷட்குணாக புருஷவர்தனம். என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, ஆரிய குணம், குரோதம் இல்லாத தன்மை, அதுக்கப்புறம் இந்த ஷீலம், அதுக்கப்புறம் தமம், ஷமம், இது எல்லாமே ராகவனுடைய சோபையாக விளங்குறது. ராகவனை அலங்கரிக்கும் ஷட்குணங்கள். அவனையா போய் வெளியில் அனுப்புவா? மூலம் ஹேஷே மனுஷ்யானாம் தர்மசாரோ மகாத்யுதி புஷ்பம் பலம் ச பத்திரம் ச ஷாகாஸ்தியோத்தரே ஜனாக. ராமன் எப்படி தெரியுமா? ராமன் வந்து அந்த விருட்சத்தினுடைய மூலமாக இருக்கான். எந்த விருட்சத்தினுடைய பழம் புஷ்பம்லாம் வந்து தர்மத்தினுடைய வேறு அங்கங்களாக இருக்கும். தர்மத்தை எடுத்துக்காட்டுற விஷயங்கள் எப்படிலாம் வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பழம்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த மரத்தினுடைய வேர் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீராமன். இப்படிலாம் வந்து அப்படிப்பட்ட ராமனை இப்படி பண்ணுறாரே, தசரதருக்கு பிசாசா பிடிச்சுடுத்து அப்படின்னு தசரதனையும் வந்து நிந்தா பண்ணுறா. அதனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறா, போய் இப்போ அடுத்தது அவள்கிட்ட சென்ட் ஆஃப் கேட்கணும். எங்கே போனோம்? திருப்பி கைகேயி அந்த இடத்துல தான் மூர்ச்சையாகி கிடக்காரு. மூர்ச்சையாகி அது இல்லாமல் சந்தப்தம் இல்லாமல் இருக்கார். போன உடனே சுமந்திரன் வெளியில் இருக்கார். சுமந்திரன்கிட்ட ராமர் சொல்கிறார், அப்பாவை பார்த்து நான் கிளம்பணும், அதனால் அப்பாட்ட போய் சொல்லுவோம் அப்படின்னு. ஒன்று நேராக போய் சுமந்திரன் வந்து ராஜா கிட்ட சொல்கிறார், இந்த மாதிரி வந்திருக்கார் பிருத்திவிநாத் வந்திருக்கார் அவர், அதனால் வந்து உடனே நீங்கள் சொல்லுங்கோ. அப்புறம் வந்து ராமனை நீங்கள் சுமந்திரன் சொல்கிறார், இப்போ ஏதாவது நோ சொல்லிடாதீங்க. சுமந்திரன் ரொம்ப புத்திசாலி. இப்போ ஏதாவது வேறு ஒரு காரணத்துக்காக நோ சொல்லிடாதீங்கோ. ஏன்னா சுமந்திரனுக்கு ராமனை பற்றி தெரியும். இன்கேஸ் அப்பா இப்போ பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்கு சொன்னால் ராமர் பாட்டு கிளம்பி போய்டுவார் வனவாசத்துக்கு. ஏன்னா அம்மா என்ன அனுரோதனம் பண்ணியிருக்கா, கைகேயி மாதா இன்றைக்கே கிளம்பணும், உடனே கிளம்பணும்னு சொல்லியிருக்கா. ஃபஸ்ட்டு டே ஆஃப் வனவாசம் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? அதனால் ராமன் போயிடுவான். அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ,
காலத்தாமதம் இல்லாமல் உடனே வந்து ராமனை கூப்பிட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை ராமனை நல்ல கண்ணால் பார்த்துருங்கோ. சுமந்திரனுக்கு தெரியும், ரொம்ப கழவனார், ரொம்ப பெரியவர், அவருக்கும் தெரியும் ராமன் இல்லாமல் ராஜா பழைக்க மாட்டாருன்னு தெரியும். நன்னா பார்த்துருங்க. தசரதன் உடனே ஏந்துண்டு என்னோட எல்லா ராணியும் கூப்பிடு, 350 ராணியும் கூப்பிடு, எல்லாம் கும்பலாக வர. கௌசல்யாவை வந்து அப்படியே பாதுகாத்து, கௌசல்யாவையும் சுமித்ராவையும் பாதுகாத்து, தசரதருடைய எல்லா ராணிகளும் ஒரு இடத்துல ஒன்றா கூடுறான். அந்த இடத்துல ஒன்றா கூப்பிட்டோடனே ராமர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்க, லக்ஷ்மணம் சானுஜா நீஹ சீதா சான் வேத்துமாம்மனம் கருணைர் பகுபிஸ்தைவார் வாரியமானவ் ந சேச்சதா அனுஜானீஹ சர்வான ந சக்னாம் மிருத் சிருஜ்யமனாத் லக்ஷ்மணம் மாம் ச சீதா ச பிரஜாபதிரிவ ஆத்மஜான அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கேட்குறா அப்படின்னாக்கா, வால்மீகி என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டேயும் வந்து ராமர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்குறாராம். அப்புறம் என்ன சொல்கிறாராம் அப்பா கிட்ட, பிரஜாபதி பிரம்மாஜி எப்படி வந்து தன்னுடைய 4 சனத்குமாரர்களை வந்து சந்நியாசத்துக்கு அனுப்பிச்சு வச்சாரோ, அந்த மாதிரி என்னையும் பிராத்தா லக்ஷ்மணனையும் சீதையையும் நீங்கள் அனுப்பிச்சு வைங்கோ அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் கேட்குறார். என்னை ப்ளஸ் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு. தசரதருக்கு தாங்கலை. ராமா போகாத ராமா, நீ வெயிட் பண்ணு ராமா, நான் வந்து கைகேயியை வந்து உடனே அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட சொல்கிறேன் அப்படின்னு. யார்? தசரதன். நான் தான் வாக்கு கொடுத்து மாட்டின்னு இருக்கேன், நீ அதெல்லாம் பரவாயில்ல விடு, நான் கைகேயியை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டு சொல்கிறேன். அப்போது லேசாக வந்து தசரதனுக்கு என்ன திங்கிங் இருக்குது, நம்ம வாக்கை மீறிடலாம் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் இருக்குது. இதுதான் இந்த சின்னத்தை வந்து மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதனால் வந்து ராமா, நீ இப்படி இருக்கிறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஆச்சரியம் இல்லை. நீ இவ்வளோ ஷீலமாகவும் சாந்தமாகவும் சுப்பிரசன்னமாகவும் இருக்கிறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கூட அப்சல்யூட்லி சர்ப்ரைஸ் இல்லை. ஏன்னா நீ அந்த மாதிரி, நீ என்னோட முதல் பையன் அப்படிங்கிறதுனாலே எனக்கு பிரியம் கிடையாது. நீ எப்படிப்பட்ட பையன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு அபரிமிதமான பிரியம் உன் மேலே உண்டு. அதனால் வந்து எல்லா சான்றோர்களும் பெரியோர்களும் எல்லாருமே வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, லைஃப்பில் நாம் நமக்கு பிரியமான வஸ்து, நமக்கு பிரியமானவா நம்ம கூட இருக்கணும், அந்த விஷயத்தை மைண்டிலேருந்து முதல்ல எடுத்துருங்க. அது வந்து அப்சல்யூட்லி ஒரு ஸ்டூபிட் திங்கிங். நாம் எப்போ வந்து உயர்ந்த குணங்களோடு இருக்கோமோ, நேச்சுரலாக நாம் வந்து மற்றவாளுக்கு பிரியமாக இருக்கும். யாரை ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த உலகத்துக்கு அப்படின்னா, யார் குணவந்தனாக இருக்கானோ அவனை ரொம்ப பிடிக்கும். மற்ற எந்த விஷயத்துக்காக யாரை பிடிச்சாலும் அது அனித்தியமாக இருக்கும். எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன் அப்படின்னா நீ நிறைய பணம் வச்சுருக்க, உன்னால் பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுடுத்துன்னு, நிறைய பணம் வச்சுருக்கா, ரொம்ப பிடிக்கும்னு பழகிறேன். நம்ம 2 தடவை கேட்டு பணம் கொடுக்கலன்னா என்னாகும்? பணம் இருந்தாலும் பிடிக்காமல் போய்டும். ஆனால் குணம் இருக்கிறவன் அப்படி கிடையாது. குணம் இருக்கிறவன் எப்படி அப்படின்னா, எந்த காரணமுமே இல்லாமல் மற்றவா எல்லாருக்கும் அவனை பிடிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவன் நீ ராமா. என் புத்திரன் மட்டும் இல்லை, ஜேஷ்ட புத்திரன் மட்டும் இல்லை, நீ வந்து இவ்வளோ குணவந்தனாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும் ராமா அப்படின்னு சொல்கிறார். நான் வந்து என்னுடைய டியூட்டியை சரியாக பண்ணலை, உன்னோட முதல் பையன் நான் வந்து இது பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, அந்த ராணிகளும் கௌசல்யாவும் சுமித்ரையும் தசரதனும் எல்லாரும் வந்து அழுகன்னா அழுக, அப்படி ஒரு அழுக. ராமர் கிளம்புறதுக்கு அழாதவா 2 பேர் தான். யார்? ராமரும் கைகேயும். ராமர் எதனால் அழலை? அவர் வந்து விடுங்கடா சீக்கிரம், வனத்தில் போய் நிறைய வேலை இருக்குது, அவருக்கு எல்லாமே சமதரிசி அவர். அதனால் அவருக்கு வந்து அழுக வரத்துக்கெல்லாம் சான்ஸ் இல்லை. கைகேயிக்கு என்ன எடுத்து மதி மயங்கி போயிடுத்து, கல் நெஞ்சமாக எடுத்து, அதனால் அழுக வரலை. ரெண்டும் ஆப்போசிட் ரீசன், ஆனால் ஒரே ரியாக்ஷன். சரியா? அந்த மாதிரி இருக்கா. என்னது, நாஹிமே காங்ஷிதம் ராஜ்யம்
சுகமாத்மானி வா பிரியம் யதா நிதேஷம் கர்த்தும் வைத்தவைவ ரகுநந்தன நைவாகம் ராஜ்யமிச்சாமி ந சுகம் நச்சமேதினீம் நைவ சர்வாணிமான் காமான ந ஸ்வர்க்கம் நச்ச ஜீவித்தும். ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு எது மேலேயும் இச்சை இல்லைப்பா. இந்த ராஜ்யமாக இருக்கட்டும், சுகமாக இருக்கட்டும், போகமாக இருக்கட்டும், ஏன் ஸ்வர்க்கமாக இருக்கட்டும், எது மேலேயும் எனக்கு இச்சை கிடையாது. அதனால நான் கிளம்புறேன், எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, நான் கிளம்புறேன். அப்புறம் என்ன ஆகிடுறது, இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கச்சு ஒரு வழியாக தசரதர்கிட்டையும் பேசிட்டாரு, கிளம்பணும், எல்லாம் பண்ணணும். சுமந்திரனுக்கு கோபம் வந்துடுறது. யார்? மந்திரி சுமந்திரன். அவர் ஒரு கேரக்டர் தான் பாக்கி, அவரை சமாளிக்க வேண்டியதில்ல, அவருக்கும் கோபம் வந்துடுறது. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எஸ்யாஸ்தவ அவ சுமந்திரன் கைகேயை பார்த்து கத்துறார். என்ன சொல்கிறாருன்னா, எஸ்யாஸ்தவ பித்ஸ்யுக்தோ ராஜா தசரத ஸ்வயம் பர்த்தா ஸ்வஸ்ய ஜகதா ஸ்தாவரஸ்ய சரஸ்ய ச நஹ்ய காரியதமம் கிஞ்சித் தேவீக வித்யதே பதிக்னி த்வாமஹம் மன்யே காலாக்னிமபி சான்னத. என்ன சொல்கிறேன்னா, நீ ஆல்மோஸ்ட் உன்னுடைய புருஷனை கொன்ன பாப்பத்தை இயன்றி கொண்டு இருக்கிறாய். ஒரு ஹஸ்பண்டை கொன்ன பாபம் உன்னை சேரும். அவரை பாரு எப்படி இருக்கார் பாரு. நீ வரம் கேட்டால் அவர் வரம் கொடுக்கணும், சரி. அந்த வரத்தை கேட்கறதுனால அது என்ன ஆகும்னு உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? அவருடைய நிலைமை என்ன ஆகும்னு உன்னால் யோசிக்க முடியலையா? ராஜா பவத்து தே புத்திராக பரதா சாஸ்து மேதினீம் வயம் தத்திர கமிஷ்யாமி எத்திர ராமோ கமிஷ்யதி. நீ என்ன நினச்சின்னு இருக்க? பரதன் வருவான், நாடாளுவான்னு நினச்சின்னு இருக்கியா? நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன், நான் ராமரோட வனத்துக்கு போயிடுவேன். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்ன ஸ்பிரீயில் இருந்தால் ராமன் இல்லைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன்னு சொல்லியிருந்தால, இனிமேல் என்ன ஸ்பிரீ தெரியுமா? நான் ராமனோட வனத்துக்கு போகிறேன். மெதுவாக ஆரம்பிக்கும். சுமந்திரன் தான் புள்ளையர்ச்சி போடுறார். நான் ராமனோடைய வனத்துக்கு போயிடுறேன். நச்சதே விஷயே கஷ்டித் பிராமணோ வஸ்துமர்ஹதி தாதிருஷம் துவம மரியாதாமாத்திய கர்ம கரிஷ்யசி நூனம் சர்வே கமிஷ்யாமோ மார்கே ராம நிஷேவிதம். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எந்த விதமான பிராமணனும் இனிமேல் இங்கே இருக்க மாட்டா, எல்லாரும் ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு போயிடுவா. நீ எந்த ராஜ்யத்தை ஆளணும்னு நினைக்கிறியோ அது பரம சூனமாயிடும், எதுவுமே இருக்காது. ஆம்ரம் சித்வா குட்டாரேன நிம்பம் பரிச்சரேத் தூக்கா யச்சைனம் பாயசா சஞ்சென் நைவாஸ்ய மதுரோ பவேத். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, மாம்பழம் தொங்கக்கூடிய மரத்தில் ஆசையாக மாம்பழத்தை பறித்து சாப்பிட்ற மாதிரி. என்னது, நீ உனக்கு வரம் இருந்து நீ வரத்தை கேட்குறது. ஆனால் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, மாம்பழம் தொங்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு வேப்ப மரத்தினுடைய காய் இருக்கு இல்லையா, அதை தொங்கி அதை எடுத்து கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சுப்போ. அபிஜாத்யாம் ஹி தே மன்யே யதா மாது ததைவச்ச நஹி நிம்பாத் ஸ்ரேவேத் க்ஷௌத்ரம் லோகே நகததிதம் வச்சஹா தவ மாதுர சத்கிராஹம் வித்யப்பூர்வ யதாஸ்ருதம் பிதேஸ்து வரதः கஷ்டித் ததௌ வரமனுத்தமம் சர்வபூத ருதம் தஸ்மாத் சம்ஜக்ஞோ வசுதாதிபः தேன திரியகதாம் ச பூதானாம் விவிதம் வச்சஹா. ஏ கைகேயி, உன் ஃபேமிலியோடைய லக்ஷணத்தை நீங்கள் காட்டிட்ட. நீ ஃபஸ்ட் ஆள் இல்லை உன் ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுறது. உங்கள் அம்மா எந்த தப்பான வழியை பண்ணாலோ அதே வழியை நீயும் பண்ணுற. நீ அதை சரி செய்யலாம், ஆனால் நீ அதையே பண்ணி அதே அழுக்க நீ பெருசாக்குற. மாதா தேபிதா என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க, ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு பழைய கதை இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, கைகேயோடைய அப்பாவுக்கு
ஒரு வரம் கிடைக்கிறது ஒரு முனிவர்கிட்டேருந்து. என்ன வரம் அப்படின்னாக்கா, இந்த காக்கா, பறவை, உறவினை இதெல்லாம் என்னெல்லாம் பேசுகிறதோ அதெல்லாம் புரியக்கூடிய ஒரு வரம் வரும். அப்படி மற்ற இடத்துல கனெக்ட் ஆகும். அது வந்து அந்த வரம் கிடச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, ஒரு நாள் வந்து கட்டிலில் வந்து கைகேயியோட அம்மாவோட படுத்துன்னு இருக்கிறச்ச அந்த திரியக் அப்படின்னு சொல்கிறான். திரியக் அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் வளைஞ்சு போகக்கூடிய, ஐ திங்க் பாம்புன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு உயிரினம் வந்து ஏதோ சொல்கிறதோ பேசுகிறதோ அது வந்து புரிஞ்சு இவர் சிரிச்சுடுறார். கைகேயியோடைய அப்பாவை பார்த்து என்ன கேட்குறா அப்படின்னா, நீங்கள் எதுக்கு என்னை பார்த்து இப்படி சிரிக்கிறேன், எதுக்காக சிரிச்சேல் சொல்லுங்க. இல்லைம்மா, உன்னை பார்த்து சிரிக்கலை, இது வேற ஒரு விஷயம், அதை பார்த்து சிரிக்கலை. அப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, மாதா தே பிதரம் தேவி புனः கைகேயிம் அப்ரவீத் ஷம்ச மே ஜீவாவா மாவா ந மாம் துவம் பிரஹாஸ்யதி. நீங்கள் உயிரோடு இருந்தாலும் சரி, செத்து போனாலும் சரி, நீங்கள் செத்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் எதுக்காக சிரிச்சல்னு எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்றான். அவ்வளோ ஆக்ரோஷமும் குரோதத்தோடையும் புருஷனை வந்து திரஸ்காரம் பண்ணுறான். இவர் உடனே என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, நேராக அந்த முனிவர்கிட்ட போய் முனிவர்கிட்ட மாத்திரம் சொல்கிறார், அந்த உயிரினங்கள் என்ன பேசித்து அப்படின்னு. அந்த உயிரினங்கள் என்ன பேசித்து அப்படின்னு கேட்டுட்டோ அந்த ரிஷி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, இதுக்கு வந்து ராணி என்ன சொன்னா அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அந்த ரிஷி என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, உடனே வந்து ராணியை கொன்னுடு, இல்லைன்னா ராணியை வந்து எங்கேயா வெளியில் அனுப்பிச்சுடு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி உங்கள் அம்மா நீக்கப்பட்டவள், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நீ வந்து உன்னோட பேரை வந்து திருப்பி வந்து கெடுத்துக்காத அப்படின்னு திருப்பி அந்த பழைய ஸ்டோரியை வந்து சுமந்திரன் ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறார். இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை, இந்த கல்மஷத்தை நீ நீக்கலாம், கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணேன் ஏதாவது பண்ணேன். அசரவே இல்லை கைகை. அப்சல்யூட்லி நோ சேஞ்ச். எங்கேயுமே எந்த விதமான சேஞ்சோ எதுவுமே இல்லை, அப்படியே இருக்கா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, தசரதன் வந்து சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறார். என்ன சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறார், பா சரிப்பா இவ கிளம்புறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார். தசரதன் பார்த்தார், அனுப்பு, ராமனோட வந்து சேனையை அனுப்பு, ஆயுதங்கள் அனுப்பு. அப்புறம் எந்த மல்ல யுத்தங்கள் பார்த்து ராமன் சந்தோஷப்படுவானோ அந்த மல்லர்கள் எல்லாம் ராமனோட அனுப்பு, பணங்காசு அனுப்பு, தனதானியங்கள் அனுப்பு, இதெல்லாம் அனுப்பு, அதெல்லாம் அனுப்பு அப்படின்னா. கைகையில் நிறுத்து, எதுக்கு இதெல்லாம் அனுப்புகிற, அவன் மட்டும்தான் வனவாசம் போகணும், அவன் மட்டும் போட்டான். தசரதன் வந்து அலர்றாரே, ராதகி ஏன் இப்படி பண்ணுற, அவன் வனவாசம் போகணுன்னு தானே கேட்டேன், மற்றதெல்லாம் நீ கேட்டியா என்ன அப்படின்னு ஒரே ஆர்கியூமெண்ட்டு. கைகேயி வந்து சொல்கிறா, தவைவ வம்சோ சகரோ ஜேஷ்டபுத்திரம் உபாருதத் அசமஞ்ச இதி க்யாத்தம் ததாயம் கந்துமர்ஹதி. இன்டைரக்டாக அவள் ஃபேமிலி பற்றி சொன்னால, இவர் சொல்கிறார், உங்கள் ஃபேமிலியில் நடக்காததை நான் பேசுகிறேன். ஏற்கனவே அசமஞ்சனை வந்து ஊரை விட்டு அனுப்பிச்சவா தானே நீங்கள், இன்னொரு ஆளை ஊரை விட்டு அனுப்புங்களே. இப்போ என்ன எடுத்த, சித்தார்த்தன்னு ஒரு ராஜா மந்திரி இருந்தார். சித்தார்த்தனுக்கு கோபம் வந்துடுத்து. என்ன அசமஞ்சனை பற்றி பேசுகிற நீ, அசமஞ்சன் யார் தெரியுமா? அசமஞ்சன் யார் அப்படின்னா, அயோத்தியாவில் விளையாடின்னு இருக்கிற குழந்தைகளெல்லாம் வந்து தூக்கி சரையூவில் போட்டு அவள் வந்து கஷ்டப்படுறதை பார்த்து அவன் சந்தோஷப்படுற ஆள். பிரஜைகள்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் அசமஞ்சனை வந்து நாடை விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்சோம். அப்புறம் அசமஞ்சன் வந்து அவனுடைய குரூரத்தனத்துக்கும் மூடத்தனத்துக்கும் குணமின்மைக்காகவும் அவனை வெளியில் அனுப்பிச்சோம். நீ ஒரு ரீசன் சொன்ன ராமன் கிட்ட, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விகுணத்தை சொல்லு, நம்ம ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சித்தார்த்தன் வந்து கேட்குறான். கைகிட்ட ஒன்றும் பதில் இல்லை, ஒன்றும் சொல்லலை. இதெல்லாம் பார்த்து ராமர் என்ன பண்ணார், இப்போ நம்மளை கிளம்ப விட மாட்டாங்க போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, எல்லோரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நான் போகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஏற்கனவே தியாகம் பண்ணிட்டேன். இப்போ எதில் சண்டை நடந்துருக்கு, ராமன் கூட எல்லாத்தையும் அனுப்பலாமா வேண்டாமான்னு. ராமர் சொல்லிட்டா, நான் போகம்ங்கிற விஷயத்த ஆல்ரெடி தியாகம் பண்ணியாச்சு, எனக்கு எதுவுமே என்கிட்ட அனுப்பாதீங்க. இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ராமர் என்ன சொல்கிறாருனாக்க, ஏஹி தத்வா த்விபஸ்ரேஷ்டம் கக்ஷ்யாயாம் குருதே மனஹ ரஜ்ஜுஸ்னேஹேன கிம் தஸ்ய த்யஜத்
தியஜதா குஞ்சரோத்தமம், நீ யானையை தானமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த யானையோடைய தந்தத்தை கொடுக்காம யானையை மட்டும் நீ தானமாக கொடுத்தேன்னா அது என்ன ஒரு விஷயம்? வனத்துக்கு போகணும், தபஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? அதனால் நான் கிளம்புறேன். தசரதன் கிட்ட கேட்குறார், இனிமேல் நீங்கள் அப்ஜெக்ஷன் எதுவுமே சொல்லாதீங்கோ, நான் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லி தசரதன்கிட்ட கேட்குறான். அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்கா, இவள் ஊருக்கு போகணும்ல, அதனால் கிளம்பணும்ல, அதனால் இவள் இன்னும் அந்த ராஜ வஸ்திரத்தில் தான் இருக்கா. அதனால் எங்களுக்கு வஸ்திரம் மாற்றிக்கணும், வஸ்திரத்தை கொடுங்க, நாங்கள் போட்டுட்டு கிளம்புறோம். உடனே கைகை போய் எடுத்துகிட்டு வரான். எதை கொண்டு வரா? மரவுரி கொண்டு வரா. வெல்கலம் அப்படின்னு ஒரு வஸ்திரம், அது முனிவர்கள்லாம் கட்டிக்கிற வஸ்திரம். டக்குன்னு ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அதை மாற்றின்ட்டா. பாவம் சீத்தை கையில் வச்சுட்டு இப்படி பார்க்குறான். அந்த மாதிரி ஒரு வஸ்திரத்தை அவள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லை. இதை எங்கே கட்டணும், எப்படி கட்டணும் ஒன்றுமே தெரியல, அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கா. இது எப்படி கட்டிப்பாவோ அது அந்த மாதிரி ஒரு மர உரியோ இல்லை முனிவர்கள்லாம் போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான துணி, உடம்பை கொஞ்சம் இது பண்ணுற துணி, அந்த மாதிரி துணி, அதை எப்படி கட்டிக்கிறதுன்னு கூட தெரியாமல் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா சீதா. உடனே ராமர் நேராக போயிட்டு சீத்தையை கூட்டின்னு போய் அந்த மர உரியை கட்டிண்டு அது வந்துட்டான். சீதைக்கு மர உரி கொடுத்தது யார் தெரியுமோ? கைகேயி. சுமந்திரன் முடிஞ்சுதா? சித்தார்த்தன் முடிஞ்சுதா? என்றைக்குமே கோபமே வராத வசிஷ்டருக்கு கோபம். கைகேயி பா, கைகேயை திட்டுறார். என்ன பண்ணுற நீ தெரியுமா? கண்ணெல்லாம் தண்ணியோட கைகேயி நகந்தவ்யம் மனம் தேவ்யா சீதாயா ஷீல வர்ஜதே அனுஷ்டாஸ்யதி ராமாய சீதா பிரகிருத்தமாசனம். ராமர் தானே வனவாசம் போனோம், ராமர் வனவாசம் போட்டோம், சிம்மாசனத்தில் சீதையை உட்காத்தி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறார். யார் சொல்கிறா? வசிஷ்டர் சொல்கிறார். சிம்மாசனத்தில் யாரை உட்காத்தி வை? சீதையை ஏன்னா சீதா லேடி சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துமா. எல்லாத்துக்கும் தர்மத்தில் வழி இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா ஆத்மா ஹி தாரா சர்வேஷாம் தாரசங்கிரக வர்த்தினாம் ஆத்மேய மிதி ராமஸ்ய பாலயிஷ்யதி மேதினி. நீ ராமனை தானே பண்ண சொல்ல, ராமனுடைய ஆத்மாவாக விளங்கக்கூடிய சீதா இருக்கல்ல, அவர் ராஜ்யம் பண்ணட்டும். நஹி தத் பவதி ராஷ்டிரம் எத்திர ராமோ ந பூபதி தத்வனம் பவதி ராஷ்டிரம் எத்திர ராமோ நிவசியதி. அற்புதமான வார்த்தை வசிஷ்டருடைய வார்த்தை. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க எங்கே ராமன் இருக்கானோ அதுதான் ராஜ்யம், எங்கே ராமன் இல்லையோ அதுதான் வனம். புரிஞ்சுக்கோ கைகேயி. நீ என்ன நினச்ச? யாரும் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம், நாங்களாம் யாருமே உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். நாளைக்கு பரதன் வரட்டும், ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்கட்டும், எதுவுமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டோம். வி வில் டோட்டலி புல் அவுட் எவ்ரிதிங். இந்த இடம் ஒரு மயான காடாயிடும். தசரதன் அப்புறம் திருப்பி வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணான், சீத்தையை விட்டுட, சீத்தை எதுக்கு இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் ஸ்ரீராமர் பேசுகிறார். என்ன பண்ணுறார்? கௌசல்யா பார்த்து கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே கௌசல்யா சீத்தையை கூட்டின்னு போகிறார். சீதா இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கௌசல்யாவுக்கு டஃப்பாக சீதைக்கு டஃப்பான்னு தெரியல. கௌசல்யாவை கூப்பிட்றான். அசத்தியம் கௌசல்யா சீதைக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறான். என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா, அசத்திய சர்வலோகேஸ்மின் சததம் சத்கிருதா பிரியைஹி பர்த்தாரம் நானுமன்யேத வினிபாதகம் ஸ்திரியா. அப்போது என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க, புருஷனால் எல்லா விதமான சம்மானமும் சௌக்கியமும் சந்தோஷத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு புருஷனை நீ திட்டினேயோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணேன்னா உனக்கு துஷ்டைன்ற பேர் தான் மிஞ்சும்.
ஆர் உன்னோட பேர் வந்து அசதி. சதி அசதி அப்படின்னு அர்த்தம். ஏவம் ஸ்வபாவோ நாரீனாம் அனுபூய புராசுகம் அல்பமப்யாபதம் பிராப்ய துஷ்யந்தி பிரஜஹத்யபி அசத்யஷீலா விக்ருதா துர்கா அஹ்ல்தயா சதா சத் அசத்ய பாபசங்கல்பா க்ஷணமாத்திர விராகினஹா. எல்லாமே சந்தோஷமாக நடந்துன்னு இருக்கும்போது எல்லாமே ஓகே ஃபுல்லாக செலிப்ரேட் பண்ணுவா. ஆனால் புருஷனிடத்துலேருந்து ஒரே ஒரு அசௌகரியம் அப்படின்னு ஏற்படும் போது அவனை திட்டினியோ அவனை இது பண்ணியோ அப்படின்னா நீ அசதி பாபச்சாரிணி என்று சொல்லப்படுவாய். ந குலம் ந கிருத்தம் வித்யா ந தத்தம் நாபி சங்கிரஹா ஸ்திரீனாம் கிருண்ணாதி ஹிருதயம் அனித்ய ஹிருதயா ஹீதா சாத்வீனாம் து ஸ்திதானாம் து ஷீலே சத்யே ஸ்ருதே ஸ்திதே ஸ்திரீனாம் பவித்ரம் பரமம் பதிரேகோ விசிஷ்யத்தே. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, உனக்கு உன்னுடைய பதி என்ன பண்ணுறாரோ என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி இருக்கிறது தான் உன்னுடைய பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவ வந்து அசத்தியில் அந்த மாதிரி இருக்கிறவ வந்து சாத்வி என்று போற்றப்படுவாள். ஒரு சாதுக்கு நிகராக இருக்கக்கூடிய ஒரு உத்தமோத்தமமான பெண்ணாக போற்றுவாள். நீ அந்த மாதிரி இரு. ச துவயா ந, ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது, ந துவயா நாவ நாமமந்தவ்யா புத்திர பிரவ்ரஜிதோவனம் தவ தேவ சமாஸ்தேஷு நிர்தனஹா சாதனேபி. எங்கேயுமே தப்பி தவறி கூட இந்த 14 வருஷத்தில் எங்கேயுமே வந்து நீ வந்து அவரை வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக பேசுகிறதோ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக நடக்கிறதோ தயவு செய்து பண்ணிடாத சீதா அப்படின்னு சொன்ன உடனே சீதா உடனே என்ன பதில் சொல்லணும்? பதில் சொல்கிறான். என்னது? கரிஷ்யே, நான் அப்படியே பண்ணுறேம்மா. இப்போ இன்டெரக்டாக கௌசல்யா என்னெல்லாம் சொன்னாலோ அதெல்லாம் கைகேயி பண்ணுது. எந்த சபையில் சொல்கிற எல்லாரும் இருக்கிற சபை இது. அசதி அப்படின்னா என்ன, துஷ்டச்சாரிணின்னா யார் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு ரொம்ப முக்கியமாக சீதைக்கு கொடுக்குற டைரக்ட் அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னாக்க, நிறைய கஷ்டங்கள் வரும்போது, இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் வரும்போது, அப்போ கோபத்துலேயோ ஆத்திரத்துலேயோ என் பையனை வந்து நீ எதுவுமே சொல்லிடாத அப்படின்னு. கரிஷ்யே சர்வமேவாஹமயம் அகம் ஆர்யா யதனுஷாஸ்தி மம அபிஜ்ஞாஸ்மி யதா யதா பர்த்ரு வர்த்தித்தவ்யம் ஸ்ருதம் ச மே ந மம சஜ்ஜனேனார்யா சமானா யுஜிதுமர்ஹதி தர்மாத் விசலித்தும் நாஹமலம் சந்திராத் இவ பிரபா நாதந்திரி வாத்தியதே வீணா நாச்சக்ரே வித்யதே ரதः நாபதி சுகமேதேன யா சாத்யபி சதம் மஜா மதிம் ததாதி ஹி பிதாமிதம் பிராதாமிதம் சுதः அமிதஸ்ய து தாத்தாரம் பிராதாரம் கான பூஜ்யத்தே. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, அம்மா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ நான் அப்படியே அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு பதிவிரத்தை ஒரு புருஷன்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், என்னெல்லாம் விரதத்தை பரிபாலனம் பண்ணணும், எப்படி சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கள் அம்மா எங்களோட ஃபேமிலியில் நான் நல்லா பார்த்துருக்கேன். எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லியும் கொடுத்துருக்கா, நான் அதை வந்து ஃபாலோவும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொன்று என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க, ஒரு எது என்ன இருந்தாலும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னாம்மா ஒரு ரொம்ப அழகான வீணை இருக்குது, ஆனால் அதில் வந்து தந்தி இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு அழகான ரதம் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு சக்கரம் இல்லைன்னா எப்படி இருக்குமோ? அதுக்கப்புறம் என்ன, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஒரு பெண்மணிக்கு ஒரு வைஃபுக்கு வந்து எல்லா சுக சந்தோஷமும் இருந்து புருஷனுடைய அன்பு ஆதரவு இல்லைன்னா இதுதான் அந்த ரெண்டு இது மாதிரி. அதுக்கப்புறம் என்ன,
பிதா, பிராத்தா, புத்திரன். இவ எல்லாரால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சுகம் இருக்கு இல்லையா, பிதானாலையும் அப்பா கிட்டேருந்தோ ஹஸ்பண்டுக்கிட்டேருந்தோ இல்லை பையன்கிட்டேருந்தோ கிடைக்கக்கூடிய சுகமானது அதுக்கு ஒரு சீமை இருக்குது. ஆனால் இந்த லோகத்துலேயும் மேல் லோகத்துலேயும் அசீமமாக, அதாவது லிமிட்லெஸ்ஸாக ஜாய் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு பெண்ணுக்கு யார் அப்படின்னா அது வந்து ஹஸ்பண்டு. இந்த மாதிரி நான் கேட்டிருக்கேன், இதெல்லாம் வந்து நான் படிச்சிருக்கேன், படிக்கல இல்லை, எங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் நடந்துப்பா, நானும் அப்படி தான் நடந்துப்பேன். நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ண தேவையில்லை, எனக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ண தேவையில்லைன்னு இல்லை, என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க நன்னா தெரியும், நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சீதா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண உடனே ஸ்ரீராமர் என்ன பண்ணுறார், லக்ஷ்மணா சீதா சகித என்ன பண்ணுறாரு, அந்த எல்லா 350 மாதா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ராமர் வந்து சொல்கிறார், எங்கேயாவது வந்து நான் பிரமாதத்தினாலேயோ ஏதாவது இதனாலேயோ உங்கள் எல்லா மாதாக்கள் நடுவில் நான் ஏதாவது தப்பாக பேசியிருந்தேன், ஏதாவது தப்பாக நடந்திருந்தேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்கோ, என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணி எல்லோரும் அனுப்புங்கோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லோரும் வந்து இது பண்ணுறா. அடுத்தது என்ன, யாத்திரை ஆரம்பிக்க போகிறச்ச என்னாருது, அடுத்தது வந்து லக்ஷ்மணன், அவன் சுமித்திரன் நின்றுருக்கா, லக்ஷ்மணன் போய் சுமித்திரக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறா. லக்ஷ்மணன் சுமித்திரை வந்து நன்னா போயிட்டு வா குழந்தை, நன்னா போயிட்டு வா அப்படின்னு ராமன் அனுப்பி வைக்கிறா. அப்புறம் லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்கிறா, நல்ல நேரமோ கெட்ட நேரமோ எப்போ எது எப்படி இருந்தாலும் உன்னுடைய உத்தேசமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ராமனை விட்டு நீ ஒரு கணமும் பிரியக்கூடாது. இதுதான் லக்ஷ்மணா உன்னோட வாழ்க்கையோடைய தர்மம், போயிட்டு வா. அப்புறம் ஒன்று, அயோத்தியாம் அட்டவீம் வித்தி கச்சதாத யதா சுகம், சந்தோஷமாக போயிட்டு வா குழந்தை, புரிஞ்சுக்கோ, ராமரை தசரதராக எடுத்துக்கோ, சீதாவை நான் எடுத்துக்கோ, நீ போகிற வனம் இருக்குல்ல அது அயோத்தியாவாக எடுத்துக்கோ, சந்தோஷமாக போயிட்டு வா. நீ அப்பா கிட்டேருந்தோ என்கிட்டேருந்தோ யார்கிட்டேருந்தும் பிரியலை, பரம சௌக்கியமாக சுகமாக போயிட்டு வா, உன்னுடைய தர்மத்தை காப்பாற்று. அது சுமித்ரை. இந்த ஹோல் இதில் கலங்காமல் ஸ்டடியாக இருந்தது வந்து சுமித்ரா. ஏன், அவள் வந்த ஊர் அப்படி, எந்த ஊர்லேருந்து வந்த பொண்ணாவோ, காஷிராஜனுடைய பொண்ணு. காஷினா அது ஒரு தனி இது இருக்கும். அந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து ரதத்தை ரெடி பண்ணுறா, எல்லாம் ரதத்து மேலே ஏறுறா. ஏன்னா முதல்ல ஒரு காத தூரம், ஏன்னா வெளியில் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ சுமந்திரனை வந்து ரதம் ரெடி பண்ண சொல்லி சுமந்திரன் வந்து ரதத்தை ரெடி பண்ண உடனே இவா 3 பேரும் ரதத்தில் ஆரோகணமாறா. ரதம் நகரவே முடியலையும், ஃபுல் அயோத்தியா ரெஸ்ட்லெஸ். ரதத்துக்கு ஃப்ரண்ட்டில், லெஃப்ட்டில், ரைட்டில், பேக்கில், மேலே அங்கே உப்பரிகையில் எல்லா இடத்துலையும் ஜனங்கள் வந்து வீட்டில் ஏதோ இழவு விழுந்த மாதிரி மூஞ்சி வச்சுருக்கு. அப்படியே ஓன்னு அழுதுண்டு தேம்பி அழுதுன்னு இருக்கிறவா, அப்படியே வந்து ஷாக்கானவா, இந்த மாதிரி ஒரே இதாக இருக்கான். அதனால் வந்து எல்லோரும் சீதையும் லக்ஷ்மணனையும் புகழ்னு போ, அஹோ இப்படி ஒரு குழந்தை இருக்குமா லைஃப்பில், இப்படி ஒரு பையன் கிடைப்பானா யாருக்காவது, அந்த லக்ஷ்மணனை பாரு என்ன அழகாக ராமரை காப்பாற்றிட்டு போகிறான், அவனில் அதுதான்டா வாழ்க்கையோட விஷயமே அப்படின்னு எல்லாரும் புகழ்னு புகழறான். தசரதன் வந்து திருப்பி கொஞ்சம் எழுந்துட்டு வெளியில் ஓடி வர்றார். ராமா அப்படின்னு கத்துறார். ராமர் சுமந்திரன்ட்ட சொல்கிறார், ரதத்தை கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டுங்க அப்படின்றார். எங்கேயாவது திருப்பி வேறு ஏதாவது பிரதிஜை போட்டு தன்னுடைய வாக்கை மீறிட போகிறார் அப்பா அப்படின்னு ஒரு உள்ளூரை வந்து ராமருக்கு ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது. வேகமாக ஓட்டுங்க சுமந்திரா ரதத்தை. கௌசல்யா பாவம் பின்னாடி அழுதுண்டே வரான். பின்னாடி அந்த ரதத்து பின்னாடி அப்படியே வரலாம். திரும்பி கௌசல்யா மாதாவையே பார்த்துட்டு இருக்காராம் ராமர். திரும்பி கௌசல்யா மாதாவை பார்க்குறாராம். தசரதர் வந்து ராமர் சொன்ன உடனே நிற்கலை, சுமந்திரா வண்டியை நிறுத்து அப்படின்னு கத்துறார். ராமர் வந்து இன்னும் வேகமாக ஓட்டுங்கோ அப்படின்றார். இம்மீடியட்டாக நம்ம பாஸ் யாரோ அந்த பேச்சை கேட்கணும். சுமந்திரா இம்மீடியட்டாக வண்டியை ஓட்டுங்கோ. அப்புறம் திருப்பி போன போது அப்பா கேட்பார், உங்களை
திருப்பி போகும்போது அப்பா கேட்பார், என்ன நா ஸ்ரௌஷாமி இது ராஜன் உபலப்தோபி வக்ஷ்யாமி சிரஹ துக்கஸ்ய பாபிஷ்டமிதி ராமஸ்தத் அப்ரவீத். நீ திரும்பி வந்து ராஜா உன்னை மிரட்டி கேட்டார்னா ஏன் நிறுத்தலை அப்படின்னு, காதில் விழலன்னு சொல்லு அப்படின்னு. காதில் விழலன்னு சொல்லுன்னு சொல்லு, கேட்கலைன்னு சொல்லு அப்படின்னு. நான் ஸ்ரௌஷாமி கேட்கலை. இந்த கேட்கலையே ரெண்டு விதமாக. அப்போ ராமர் பொய் சொல்ல சொன்னார். பொய் சொல்லணும், ஏன்னா பெரிய தர்மத்தை காப்பாற்றணும். அந்த இடத்துல வந்து கேட்கலன்னு சொல்லுன்னு சொன்னது கரெக்டு தான். இல்லை ராமர் பொய் சொல்ல முடியாது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா, கேட்கலை அப்படின்னா காதில் கேட்கலையா இல்லை சொல்லி கேட்கலையா? நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேனே என் பேச்சை கேட்க மாட்டியா? கேட்கலைன்னு சொல்லு அப்படின்னு. நீங்கள் கூப்பிட்டேல் ராஜா எனக்கு நான் கேட்கலை அப்படின்னு மட்டும் சொல்லு. எனிவே இதெல்லாம் வந்து வார்த்தை ஜாலங்கள். பட் த பாயிண்ட் வந்து அந்த மாதிரி ராமர் வந்து வேகமாக ரதத்தை ஓட்டு அப்படின்னோடனே ஹோல் அயோத்தியா துக்கமயமாக துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கு. எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கலாம். யாருமே காத்தாலேருந்து ஒன்றுமே சாப்பிடல. ஆல்மோஸ்ட் மத்தியான வேலை ஆகிடுது. காத்தாலேருந்து யாருமே சாப்பிடல. எல்லோரும் தசரதனை வந்து தூற்றலாம் ஓன்னு அழுக. எல்லோரும் தசரதன் வந்து கைகையை பார்த்து திட்டுறான். இனி எந்த அக்னி சாட்சியாக அவன் கையை பாணிகிரானம் பண்ணேனோ இன்றைக்கி சொல்கிறேன் பார், ஆல் மேரேஜ் கேன்சல். நீ இனிமேல் என்னோட ஒய்ஃப் கிடையாது. இனிமேல் எனக்கும் உனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. போ. பரத் டேக் ஓவர் பண்ணாலும் நாளைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பரத் உன் பக்கம் இருந்தான்னா அவன் கையால் எனக்கு சார்தம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டார். கம்பர் வந்து சொல்கிறார், இந்த ராமர் போகிறார் இல்லையா, ராமர் போகிறத வந்து எப்படி வர்ணிக்கிறார்னா, கிளையோடு பூவை அழுதனா இதெல்லாம் அழுதுதுன்னு சொல்கிறார். கிளையோடு பூவை அழுத கிளர் மாடத்து உள் உறையும் பூசை அழுத உரு அறியாய், அவரால் தாங்க முடியலாம், உரு அறியாய் பிள்ளை அழுத. அழவே முடியாத ஒரு வஸ்து எது அப்படின்னா, அழவே முடியாத வஸ்து எதுன்னா இன்னும் இந்த உலகத்துக்கே வெளியில் உள்ளே வராத கர்ப்பத்தில் இருக்கிற சிசுவான். அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கிற சிசு அழகுதான். பெரியோரை என் சொல்ல வல்லால் வனம் புகுவான் என்று உரைத்த மாற்றத்தால் ஆவம் அழுக அதன் கன்றழுத அன்று அலர்ந்த பூவும் அழுத புனல் புல் அழுத கல்லொழுகும் காவும் அழுக களிர் அழுத கால்வயர் போர் மாவும் அழுதன மன்னவனை மானவே. எதெல்லாம் அழுதுது அப்படின்னு சொல்கிறார். இவ்வளோதான் இருக்கும் கம்பருடைய பாட்டில். பக்கமாக எழுதுறார். யார்? வால்மீகி பக்கமாக எழுதுறல்ல, வால்மீகி பக்கமாக எழுதினதை வச்சுட்டு 1-2 செய்யுள்ள இவர் வந்து அழகாக எழுதுறார். அந்த மாதிரி எல்லாமே ஓன்னு அழுக எல்லாம் போயிட்டார். ராமருக்கு இப்போ ஒரே ஒரு சேலஞ்ச் என்ன, ஃபைனலாக எல்லாரையும் சமாளிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பேசி எல்லாத்தையும் இது பண்ணி எங்கே வெளில வந்துட்டார். இப்போ ராமருக்கு எல்லோத்துக்கும் உயிருக்கும் மேலான அயோத்தியை மக்கள். அந்த அயோத்தியை மக்களை கடந்து அடுத்தது நால்வருடன் ஐவரானோன் அப்படின்னு குஹனுடைய சந்திப்பெல்லாம் எடுக்கிறது. அது நாளை. ஓம் ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேண மஹீம் மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. जय जय राम कथे।
विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे सिद्धिमतिं बुद्धिं देहि नरिद्धिमतिं बुद्धिं प्रज्ञां प्रेममयीं भद्रे प्रीत्यां ज्ञानमयीं विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे। जय बोल रामायण भगवान की।